सिद्धिविनायकमूर्ति की जय। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। श्री सद्गुरुस्वामिनः जय। आञ्जनेयस्वामिनः जय। सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्तिवक्त्रापि पञ्चास्यमान्या विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः श्यामा काचन चन्द्रिका त्रिभुवने पुण्यात्मनामानने सीमा शून्यकवित्ववर्षजननी याः कापि कादम्बिनी महारारातिमनोविमोहनविधौ काचित्तमः कन्दली कामाक्ष्याः करुणाकटाक्षलहरी कामाय मे कल्पतां शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहं। यदीयाङ्घ्रिचिन्ता सुपूता च वाणी यदीयं स्वरूपं सदा ध्यानयोग्यं तमेवेन्दुचूडाख्यदिव्यावतारं मनोवाक्शरीरैः गुरुश्रेष्ठमीडे सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकेः मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राहाचेतसमकल्मषम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैहिमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकम् आसने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः
நமோஸ்து சந்திரார்க்கமருத்கணேபியः பீதாம்பரம் करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकीसरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि योऽहन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तधर्मघोषणनिस्तुलं भक्तवात्सल्यजलधिं पूर्णानुग्रहकारिणम् उपन्यासमहारत्नम् अज्ञातकटुभाषणम् अनन्तरामयोगीन्द्रं मद्गुरुं श्रेयसे भजे मुहुकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं विराजन्तं त्रिनयने वल्लीसेनापतिं प्रभुं वाञ्छितार्थप्रदं वन्दे षण्मुखं कुलदैवतं बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वञ्च हनुमत्स्मरणात् भवेत् அஞ்சிலே ஒன்று பெற்றான் அஞ்சிலே ஒன்றை தாவி அஞ்சிலே ஒன்றாக ஆரியற்காக ஏகி அஞ்சிலே ஒன்று பெற்ற அணங்கை கண்டு அயலாரூரில் அஞ்சிலே ஒன்றை வைத்தான் அவன் நம்மை அடித்து காப்பான் ஊனிடைச்சுவர் வைத்து கண்பு தூண்ணாட்டி உரோமம் மேய்ந்து 9 வாசல் தானுடைய குரம்பை பிரியும் போது உந்தன் சரணமே சரணம் என்றிருந்தேன் தேனுடை கமலத்திருவினுக்கரசே திரை கொள்மா நெடுங்கடல் கிடந்தாய் நானுடை தபத்தால் திருவடி அடைந்தேன் நைமிஷாரண்யத்துழந்தாய் ஸ்ரீஹரயே நமஹ सीतालक्ष्मण भरतशत्रुघ्न हनुमत्समेत श्रीरामचन्द्राय परब्रह्मणे नमः गुरुपवनपुरेशाय नमः सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः वाग्देव्यै नमः ॐ हनुमते नमः स्वस्त्यस्तु समस्तमङ्गलानि सन्तु समस्तैश्वर्यप्राप्तिरस्तु श्लोकैकलेशश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां धर्मादिनिखिलपुरुषार्थ सिद्धिप्रदे समस्तकलिकल्मषापनोतनपटुतले श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकाण्डे श्रीसीताकल्याणपर्यन्त अद्य वर्तमानकथाप्रसङ्गः पूर्वकथासङ्ग्रहश्च श्रीहरये नमः ஸ்ரீயப்பதியான ஸ்ரீ குருவாயூரப்பனுடைய பரமானுகிரக விசேஷத்தால் நடந்து வரக்கூடிய இந்த ஸ்ரவணயஜ்யத்தில் பூர்வ சரித்திரத்தில் வால்மீகி மகர்ஷி நாரதருடைய உபதேசத்தாலும் பிரம்மாவுடைய அனுகிரகத்தாலும் சரஸ்வதி தேவியுடைய அருளாலும் ரச்சனை பண்ண ஆதிகாவியமான ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தை குஷலவர்கள் அஷ்டமேத மகாமண்டபத்தில் யஜ்யபிராம காலத்தில் சுவாமி ராமனே கேட்டு சந்தோஷப்படக்கூடிய ரீதியில் கானம் பண்ணி வரக்கூடிய பிரகாரத்தில் பகவான் சர்வேஸ்வரன் பதித்துபாவன மூர்த்தியாக ஸ்ரீராமனாக கௌசல்யக்கும் தசரதற்கும் குழந்தையாக வந்து ஆவிர்பவித்து விஸ்வாமித்ருடைய யாகத்தை ரட்சிப்பதற்காக போகக்கூடிய வழியில் தாடகாவதம் பண்ணி யாக சம்ரட்சணம் பண்ணி அங்கேருந்து மிதிலைக்கு வரக்கூடிய சமயத்தில் தன்னுடைய வம்சத்துடைய சரித்திரத்தெல்லாம் விஸ்வாமித்திர எடுத்து பகவானுக்கு எடுத்து சொல்லி மேலே குமார சம்பவம் சொல்லி கங்காவதரண சரித்திரங்கள்லாம் சொன்னாள். அந்த கங்கை
பரமேஸ்வரனுடைய சரீர ஸ்பர்ஷம் ஏற்பட்டது, அதனால ரொம்ப பவித்திரம்னு தேவர்கள் கந்தர்வர்கள் எல்லாம், தேவலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய ரிஷிகள் முனிவர்கள் சித்த புருஷர்கள் எல்லாரும் ஸ்பர்ஷம் பண்ணார்கள்னு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குன்னு நேற்றுக்கு சொன்னேன். பவாங்க பதித்தும் தோயம் பவித்ரம் இது பஸ்பிருஷு. நீலகண்டீஸ்வரர் ரொம்ப அழகாக ஒரு ஸ்லோகத்தில் சிவலீலாரணமும் ஞாபகம் ரொம்ப அழகாக சொன்னார். இது பவித்திரம் மாத்திரம் இல்லை, பவித்திரம், பவித்திரதரம், பவித்திரதமம், சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி. இதை விட பவித்திரமாக வேறு ஒரு விஷயம் இருக்க முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு பாவனத்துவத்தை அடைஞ்சுட்டாள் கங்கை. பவித்திரம் எப்படின்னாக்க, அவள் நதிகளுக்குள்ள முதல் ஸ்தானத்தில் இருக்காள். வேதமே முதல்ல கங்கையை தான் பேசித்து. இமம்மே கங்கே யமுனே சரஸ்வதி சுதுத்ரிஸ்தோமகம் சச்சதாபருஷ்ணியா. அதுவும் அகமருஷ்ண சூக்தத்தில் நித்தியம் ஸ்நானம் பண்ணுற போது ஜபம் பண்ண வேண்டிய சூக்தம் அது. மகாபாபங்களுக்கெல்லாம் தொடர்ச்சி எறியக்கூடிய சூக்தம். அந்த சூக்தத்தில் போய் கங்கை முதல்ல சொன்னாள். நாமும் ஸ்லோக ரூபத்தை சொல்கிற போது, கலச பூஜை பண்ணுற போது கங்கே சேமனை சேவா கோதாவரி சரஸ்வதி நர்மதே சிந்து காவேரி தீர்த்தேஸ்மின் சந்நிதிங் குருன்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம். யமுனேச்ச கங்கை சேவான்னு சொல்லதில்லை. முதல் ஸ்தானம் கங்கைக்கு தான் இருக்குது. அது ஏற்கனவே பாவனமாக இருக்குது. பிரம்மாவுடைய கமண்டலூரில் தேக்கி வச்ச தீர்த்தம், நாராயணனுடைய பாதத்தை அலம்பின தீர்த்தம், பரமேஸ்வரனுடைய ஜட்டாகலாப சம்பந்தம் ஏற்பட்டது. அதனால் மும்மூர்த்திகளுடைய சம்பந்தம் வந்ததுனால பவித்திரமாகிடுது. பரமேஸ்வரனுடைய ஜட்டாகலாபத்திலேருந்து வரும்போது பவித்திர தரமாகிடுது. பரமேஸ்வரன் ஜெகன்மாதாவாக இருக்கக்கூடிய பரதேவதைய அவ சகல லோகங்களுக்கும் சக்கரவர்த்தினியாக இருக்கிற பொழுது அங்கே பர்த்தா பத்னிங்கிற உறவு இல்லாமல் அவளுடைய ஆகிய தான் பரிபாலனம் பண்ணக்கூடிய ஒரு அதிகாரியாக இருந்து நமஸ்காரம் பண்ணுற போது, ஏவோ பாக்யம் பாதா பசுபதி ஜட்டாஜூட்ட தட்டினி ஏயோர் லாக்ஷாலக்ஷ்மி அருணகரி சூடாமணி ருச்சிகின்னு சௌந்தரவதியில் ஒரு ஸ்லோகத்தில் ஆச்சாரியார் சொன்னேன். பரமேஸ்வரன் தலையில் இருக்கக்கூடிய கங்கை அம்பாள் பார்வதியுடைய சரணத்தில் விழறதான். என்ன எடுத்து ஏற்கனவே பவித்திரமான நதி, அது பரமேஸ்வர சம்பந்தத்தால் பவித்திர தரமாச்சு. அம்பாள் சரணத்தில் போய் சேர்ந்த உடனே பவித்திர தமமாயிடுது. மீனாட்சிகிட்ட ரொம்ப பிரத்யேகமான ஒரு பக்தி நீலகண்டீஸ்வரனுக்கு. அதனால் அம்பாள் சம்பந்தத்தால் பவித்திர தமமாக போயிடுது. ரொம்ப பவித்திரமாக இருக்கக்கூடிய விஷயத்துக்கு சாதாரணமாக மருந்து எடுத்துட்டேன்னா ரொம்ப போட்டண்ட்டாக இருந்து கொடுத்தனாக்க ஒரே ஒரு டோஸ் எடுத்துட்டா போகிறோம், குணப்படுத்தணும்னு சொல்கிறோம். போகிறோம் கொஞ்சம் போட்டன்சி குறைச்சலாக இருந்தால் கொஞ்சம் கூட எடுத்துக்க வேண்டியிருக்கு, கூட நாட்கள் எடுத்துக்க வேண்டியிருக்கு. ரொம்ப போட்டண்ட்டாக இருந்தால் ஒரே ஒரு டோஸ், சிங்கிள் டோஸ் போகிறோம், ஒரே ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போகிறோம். அது மாதிரி சொல்கிறேன். அது மாதிரி சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய நதிகளெல்லாம் ஸ்நானம் பண்ணால் பாபத்தை போக்கி வைக்கும்னா கங்கை ஸ்பர்ஷம் பண்ணாலே போக்கி வச்சிருங்கிறத வால்மீகி அப்படி இண்டிகேட் பண்ணிருக்கார். பவாங்க பதித்தம் தோயம் பவித்ரம் இதி பஸ்பிருஷு. பவாங்க பதித்தம் அதையேவ பவித்திரம்னு அர்த்தம் பண்ணிக்கணும். பவாங்க பதித்தம் அப்படின்னு அர்த்தம் பண்ணக்கூடாது. அர்த்தம் பண்ணால் அது சிவத்வேஷத்துக்கு இடம் கொடுக்குற மாதிரி ஆகிடும். பவாங்க பதித்தம் தோயம் பவித்ரம் இதி பஸ்பிருஷு. இந்த கங்காவதரண சரித்திரத்தை சொன்னாள். அங்கேருந்து கங்கையை கடந்து நிறைய படகுகள்லாம் கொண்டு வந்திருக்காள். படகோட்டிகள்லாம் கங்கையை கடந்து அண்ணாண்ட கரையில் கொண்டு விடுறதுக்கு விஷாலம் என்ற ஊரை அடைஞ்சாள். விஷாலத்துடைய பூர்வ விற்த்தாந்தத்தை சொன்னாள். கிருத்தயுகத்தில் தேவர்களெல்லாம் அமிர்தத்தை அடையணுங்கிறதுக்காக க்ஷீராப்தி மதனம் பண்ணி அமிர்தத்தை சாப்பிட்டதுனால தேவர்களுக்கு ஜெயம் ஏற்பட்டு அசுராள்லாம் தோற்று போய் இதனால் ரொம்ப வருத்தம் அடைஞ்ச அசுர மாதாவாக இருக்கக்கூடிய திதி இந்திரன் அழியறதுக்கு ஒரு புள்ள வேணும் என்று சொல்லி தன் பர்த்தா கஷ்டப்பட்டு போய் கைங்கரியம் பண்ணி வரங்கேட்டு வாங்கிட்டு அவர் பும்சவனம் என்ற ஒரு விரதத்தை உபதேசம் பண்ணி 1000 வருஷங்கள் அனுஷ்டானம் பண்ணக்கூடிய சமயத்தில் 990 வருஷம் ஆயிடுத்து. தசோனே ரகுநந்தனா 10 வருஷம் மிச்சம் இருக்கிற போது கொஞ்சம் விரதத்தில் நியம லோபம் ஏற்பட்ட உடனே இந்திரன் கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்திரன் இதான் சான்ஸ்னு சொல்லி கர்ப்பத்தில் வளர்ந்து இருக்கக்கூடிய குழந்தைக தன்னுடைய வஜ்ராயுதத்தால் 7 துண்டங்களாக வெட்டினாள். ஆனால் பகவானுடைய கிருப்பையால் அந்த குழந்தைகளுக்கு உயிருக்கு ஆபத்து வரல, பகவான் ரட்சிச்சுட்டாள். திதி கர்ப்பபேதகான்னு பேர் அந்த சர்க்கத்துக்கே, திதி கர்ப்பபேதகா. அந்த மாதிரி திதியுடைய கர்ப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைய அழிச்சுடணும்னு
கபட்டமான எண்ணத்தோடு இந்த பரிச்சரிய பண்ணி கைங்கரியம் பண்ண இடம் தான் இந்த விஷாலம். ஏஷதேஷஸ்தகாகுஸ்தா மகேந்திராத்யுஷித புரா திதிம் யத்த தபசித்தாம் ஏவம் பரிச்சசாரசா. அந்த இடத்துல இக்ஷ்வாகுவுக்கு அலம்புசா என்ற பத்னி மூலமாக பரமதார்மிகமாக விஷாலன் ஒரு ராஜா ஒரு பிள்ளை பிறந்தான். அந்த விஷாலன் ஏற்படுத்தின ஊர் தான் விஷாலம்னு பேர் இந்த க்ஷேத்திரத்துக்கு. விஷாலனுடைய பிள்ளை ஹேமச்சந்திரன், ஹேமச்சந்திரனுடைய பிள்ளை சுச்சந்திரன், சுச்சந்திரனுடைய பிள்ளை தூம்ராஷ்வன், தூம்ராஷ்வனுடைய பிள்ளை சிஞ்சயன், சிஞ்சயனுடைய பிள்ளை சகதேவன், சகதேவனுடைய பிள்ளை குஷாஸ்வன், குஷாஸ்வனுடைய பிள்ளை சோமதத்தன், சோமதத்தனுடைய பிள்ளை காகுஸ்தான், காகுஸ்தனுடைய பிள்ளை சுமதி. இப்போ ராஜாவாக இருக்கார். அந்த இக்ஷ்வாக்குடைய அனுகிரகத்தால் அந்த வம்சத்தில் விஷால தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய ராஜாக்கள் எல்லாருமே எத்தனை தலைமுறை ஆனாலும் எல்லாரும் தீர்காயுஷ்மான்களாக, மகாத்மாக்களாக, வீரியவான்களாக, தர்மத்தை விட்டு தேசம் கூட விலகாத சுதார்மிகர்களாக இருந்தார்கள். இது வால்மீகி வாக்கால் நமக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய அற்புதமான ஒரு விஷயம் இது. இக்ஷ்வாகோஸ்து பிரசாதேன சர்வே வைஷாலிகா நிருபாக தீர்காயுஷோ மகாத்மானஹ வீரியவந்தோ வீரியவந்த சுதார்மிகாக. சுமதி அந்த குழந்தைகளை பார்த்து விஸ்வாமித்திரை பார்த்து இவா யார், தேவலோகத்திலேருந்து தேவர்கள் தற்செயலாக பூலோகத்தில் இறங்கி வந்த மாதிரி இருக்காளே. இமௌ குமாரௌ பத்ரந்தே தேவதுல்ய பராக்கிரமௌ கஜசிம்மகதி வீரௌ ஷாஹர்தூல விஷபோபமௌ எதிர்ச்சையே வகாம் பிராப்தௌ சந்திரசூரியௌ இவம்பராத் பூஷயந்தௌ இமம் தேசம். இந்த தேசத்துக்கு ஒரு அலங்காரமாக அமைஞ்சிருக்காள். சூரியனும் சந்திரனும் தவறி போய் ஆகாசத்துலேருந்து பூமியில் இறங்கி வந்த மாதிரி இருக்குது. அஸ்வினி தேவர்கள் அப்போது விபிரூபத்தோடு இருக்காள். ஒருத்தரை பார்த்தா ஒருத்தரை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பரஸ்பரஸ்ய சதிஷோ பிரமாணிங்கிட்ட சேஷ்டதேகி. அண்ணா தம்பின்னு பார்த்தாலே ஜாடையை பார்த்தா தெரிகிறது. இவ யார் நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். வாஸ்தவத்தை யார் ஞாத்துமிச்சாமி தத்துவதா அப்படின்னு பிரார்த்தித்த உடனே விஸ்வாமித்திரர் சுமதிக்கு ராமலட்சுமணனை பற்றி எடுத்து சொன்னாள். நிறைய சத்காரங்கள்லாம் பண்ணாலாம். சத்காரார்ஹௌ மகாபலஹு. இவளுக்குலாம் சத்காரம் பண்ணோம். சத்காரத்தை ஏற்றுக்கிறதுக்கு ஒரு யோகியதை இருக்கணுமோனோ, வயசு யோகியதை இல்லை. யோகியதை வாஸ்தவமாக இருக்கக்கூடிய குணங்கள் தான். ராமனுக்கும் லக்ஷ்மணுக்கும் சத்காரம் அவளுக்கு தான் பண்ணோம். சத்காரார்ஹௌ மகாபலவுங்க. அன்றைக்கி ராத்திரி எங்கள் விஷால க்ஷேத்திரத்தில் தங்கிவிட்டு அங்கேருந்து கிளம்புறேன். இந்த விஷால க்ஷேத்திரத்தில் சுமதி உபச்சாரம் பண்ண வரவேற்றாருங்கிறது பர்யந்தம் பூர்வ சரித்திரம். மேலே அங்கேருந்து ஒரு ஆசிரமத்துக்கு வந்தால் சூன்யமாக இருக்குது இந்த ஆசிரமம். சாதாரணமாக போகக்கூடிய ஆசிரமங்கள்னால் ரிஷிகள் இருப்பா, நல்லா வைத்தியகரமாக நடந்துட்டு இருக்கும், அக்னி ஆராதனை நடந்துட்டு இருக்கும், புகை கிளம்பும், வேத கோஷம் கேட்டுன்னு இருக்கும், சாதுக்கள் இருப்பா, பசுக்கள் இருப்பாள், கோசமிருதி இருக்கும். இந்த ஆசிரமம் சூன்யமாக இருக்குது. சூன்யமாக இருக்கே என்ன விஷயம்னு கேட்டாள் சுவாமி. உடனே இது கௌதமருடைய ஆசிரமம். அகல்ய கௌதமருடைய சாபத்தால் கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருக்காள்னு அகல்யோடைய சரித்திரத்தை எடுத்து சொல்கிறாள் விஸ்வாமித்திரர். பிரம்மா என்ன பண்ண, ஆச்சரியமான ரூபத்தோட ஒரு பெண்ணை உருவாக்கணும்னு சொல்லி தி பர்ஃபெக்ட் எபிட்டோம் ஆஃப் ஆல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் பியூட்டி. காளிதாசன் ரொம்ப அழகாக சொன்னார். பார்வதியை பற்றி சொல்கிற போது குமார சம்பவத்தில் ஒவ்வொரு அவயவத்துக்கும் ஒரு திருஷ்டாந்தம் கொடுக்குறோம். கண்ணுனா தாமரையை போல் இருக்கிறது, நடைனா அந்த நடை, அது மாதிரி ஒவ்வொரு அவயவத்துக்கும் ஒரு திருஷ்டாந்தம் சொல்கிறோமோனோ எல்லா அவயவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு அவயவத்துக்கும் எது பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிளாக இருக்குமோ அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரே சமயத்தில் ஒரே ரூபத்தில் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டவரை போல் பிரம்மா நிர்மாணம் பண்ண மாதிரி இருந்து தான் பார்வதியை பார்க்குறது. பிரம்மா ஒன்றும் பார்வதியை நிர்மாணம் இல்லை, பார்வதியை பராசக்தி அவளுடைய சிருஷ்டியில் தான் பிரம்மா இருக்கார். ஆனால் பிரம்மா நிர்மாணம் பண்ண மாதிரி இருந்ததுன்னா இவன் அந்த ஸ்லோகத்தில் இருக்குது. சர்வோபமா திரவிய சமுச்சயேன யதா பிரதேசம் விநிவேஷிதேன சா நிர்மிதா விஸ்வசிஜா பிரயத்னாத் ஏகஸ்த சௌந்தர்ய திதிக்ஷயா இவ. திதிக்ஷயா இவ, திதிக்ஷானா திருஷ்டுமிச்சா, திதிக்ஷா பார்க்கணுங்கிற ஆசை. ஒரே இடத்துல அத்தனை சௌந்தரத்தையும் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டு பிரம்மா பார்வதியை சிருஷ்டி பண்ண மாதிரி இருந்ததுன்னு விட்டாள். சா நிர்மிதா விஸ்வசிஜா பிரயத்னாத். அவருக்கு எத்தனை கோடிக்கணக்கான ஜீவர்கள் தினமும் படைச்சுட்டே இருக்கார்.
அது ரொம்ப கைவந்த கதையாக இருக்கணுமோனோ அப்படி ரொம்ப அனுபவப்பட்ட பிரம்மா கூட எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான வருஷங்களாக சிருஷ்டி பண்ணி இருக்கக்கூடிய பிரம்மா கூட ரொம்ப சிரமப்பட்டு தான் பண்ணாலாம். நிர்மிதா விஸ்வசிஜா பிரயத்னாது ஏகஸ்த சௌந்தர்ய திதிக்ஷயே மகா. அப்படி இந்த அகல்யை நிர்மாணம் பண்ணால் சிருஷ்டி பண்ணிவிட்டு யார் இந்த உலகத்தை முழுக்க சீக்கிரமாக பிரதட்சணம் பண்ணிட்டு வராளோ அவளுக்கு இந்த பெண்ணை நான் விவாகம் பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொல்லிவிட்டேன். அவளுடைய ரூபதாபண்யத்தில் அப்படியே மெய்மறந்து போய் தேவர்களெல்லாம் இந்திரன் உள்பட அவா வாகனத்தை ஏறி உலகத்தை முழுக்க பரிக்கிரமணம் பண்ணுறேன்னு கிளம்பிவிட்டாள். அந்த சமயத்தில் கௌதமரை அழைச்சார் நாரதர். இது மாதிரி ஒரு வீர சுருக்கம் வச்சுருக்கார், அதுக்கு ரொம்ப சுலபமான ஒரு வழி சொல்கிறேன். எல்லாரும் தேவர்கள்லாம் அவா வாகனத்தில் பிரதட்சணம் பண்ணியிருக்கா உலகத்தை. ஒரு உபயகோமுகியாக இருக்கக்கூடிய பசு பிரதட்சணம் பண்ணிவிட்டா, உபயகோமுகின்னா ஒரே சரீரத்தில் 2 தலை தெரியும். அது பிரசவிக்கிற சமயத்தில் அந்த கன்றுக்குட்டியோட தலை வெளியில் நீட்டின்னு தெரியணும், தாய் பசுவுடைய தலையும் தெரியணும். அது உபயகோமுகின்னு பேர். ஒரு சரீரத்தில் 2 பசுவுடைய தலை தெரியணும். சாதாரணமாகவே பசுவுடைய சரீரத்தில் 14 உலகங்களும் இருக்குது, 33 தேவர்களும் இருக்காள். கவாமங்கேஷு திஷ்டந்தி புவனானி சதுர்தசா தஸ்மாதஸ்ய பிரதானேன அத்தாந்தியும் பிரயட்சமேன்னு சொல்லி கோதானம் சொல்கிற போது கொடுக்குற போது சொல்லக்கூடிய ஒரு மந்திரத்தில் இது ஒரு ஸ்லோகம் சேர்ந்துருக்கு. சாதாரணமாகவே அப்படி இந்த உபயோகியாக இருந்துருத்துனாக்கா கேட்கவே வேண்டாம். ஆற்றுல பசு இருந்துருத்துனா, அது கர்ப்பிணியாக இருந்துருத்துனா, எப்போ பிரசவிக்க போகுதுன்னு ராத்திரி இல்லை பகலில் காத்துட்டே இருப்பாள். அந்த சமயத்தில் போய் பிரதட்சணம் பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணோம். அது ஆற்றுல கோசம்ரட்சணம் பண்ணவாளுக்கு தான் தெரியும் அந்த பெருமைகள்லாம். அந்த மாதிரி ஒரு உபயோகமுக்கியாக இருக்கக்கூடிய பசு இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு அழைச்சிட்டு போயிட்டார் கௌதமரை. பிரதட்சணம் பண்ணுங்கோ, நமஸ்காரம் பண்ணுங்கோ, உலகம் முழுக்க பிரதட்சணம் பண்ண பலன்னு விட்டாள். பிரதட்சணம் பண்ணால் அகல்யே விவாகம் பண்ணி வந்துட்டார். பிரம்மா விவாகம் பண்ணி கொடுத்துட்டார். ஏமாந்து போனவர்கள்ட்ட இந்திரன் ரொம்ப ஏமாந்து போயிட்டான். நாம் தான் தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவனாக இருக்கோம், நமக்கு தான் இந்த பெண் கிடைக்க போகிறாள்னு நினச்சிருந்தான். திரும்பி பார்த்தா கௌதமர் ஆசிரமத்துக்கு அழைச்சின்னு போயிட்டார், கல்யாணம் பண்ணி அழைச்சின்னு போயிட்டார். உனக்கு அவ்வளோதான் பிராப்தம் பேசாமல் இருக்க வேண்டியதுதானே. அதான் தட் இஸ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் விஸ்டம். இவனுக்கு ஸ்திரீ விஷயத்தில் சாப்பல்யம் இருந்து கொடுத்து உடனே என்ன பண்ணால் கௌதமரை போல வேஷம் போட்டுண்டு ராத்திரி 12 மணிக்கு ஆசிரமத்துக்கு வெளியில் போய் இந்த ஒரு கோழி கூவர மாதிரி சப்தத்தை பண்ணி விட்டாள். இது பிரபாத காலம் வந்துவிட்டுன்னு நினச்சிட்டு அவர் கிடுகிடுன்னு எழுந்து ஸ்நானத்துக்கு போயிட்டார் நதிக்கு. நதிக்கு பேர்க்கிற போது இந்திரன் கௌதமருடைய வேஷத்தில் அகல்யத்தில் பிரவர்த்தித்தான். முனிவேஷம் சஹசிராட்சம் விக்ஞாய ரகுநந்தனா. ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ஸ்டோரி டு நேரேட் டு எ 12-year-old பாய். சொல்கிறார் விஷாந்த் ரகுநந்தனான்னு கூப்பிட்டேன். பகவானும் பகவான் தான் சொல்ல முடியுது. இப்போ ஏமாந்து போயிட்டான்னு சொல்லப்படாது. அவர் வேனிட்டி வாஸ் ஃப்ளாட்டர்டு. இந்திரனே நமக்கு ஆசைப்பட்டு வந்திருக்காருன்னு தெரிஞ்ச உடனே மதிம் சகார துர்மேதா தேவராஜ குதூகலாத் அப்படி தான் இருக்குது ஸ்லோகம். முனிவேஷம் சஹசிராட்சம் விக்ஞாய ரகுநந்தனா மதிஞ்சகார துர்மேதா தேவராஜ குதூகலாத். தன் பாதிபிரத்த தர்மத்திலேருந்து வழிவிட்டாள். அங்கே போனால் நதியில் போன கௌதமர் அவர் அங்கே நதி ரொம்ப ஸ்தப்தமாக இருக்குது. கீழே ஒரு நாள் சொன்னேன், ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் நதியுடைய ஸ்வரூபம் மாறும். ராத்திரி 12 மணிக்கு இருக்கக்கூடிய நதி வேறு, காலத்தால் 2 மணிக்கோ 3 மணிக்கோ இருக்கக்கூடிய நதி வேறு, 5 மணிக்கு இருக்கக்கூடிய நதி வேறு, 4 மணிக்கும் 4:30 மணிக்கும் ஸ்நானம் பண்ணி பழக்கப்பட்டவர். அங்கே போனால் அந்த நதி தூங்குற மாதிரி ஒரு பாவத்தில் இருக்குது. நதி விழிச்சுன்னு இருக்கக்கூடிய பாவம் இல்லை. பார்த்தார், இது ஏதோ தந்திரம் நடந்திருக்கு. வாஸ்தவத்தில் கோழி கூவலை, யாரோ ஏதோ தந்திரம் பண்ணிருக்காள்னு அவருக்கு கொஞ்சம் சந்தேகம் வந்துடுத்து. திரும்பி வரும்போது இவன் அப்போ தான் வேஷம் கௌதமரை போல் வேஷம் போட்டு இருக்கக்கூடிய இந்திரன் ஆசிரமத்திலேருந்து வெளியில் வரான். இவர் வெளியிலேருந்து உள்ள வர. முனிவேஷதரம் முனிகி, முனிவேஷத்தை போட்டிருக்கக்கூடிய இந்திரனை வாஸ்தவமான முனிவர் பார்த்தார். துர்விருத்தம், அவன் நடத்த கட்டவனாக இருக்கான். இவர் சுத்தமான சாரித்திரம் கொண்டவராக இருக்கார். பார்த்துட்டு கோபம் உண்டு, நீ என்னுடைய வேஷம் தரிச்சுண்டு நீ இந்த மாதிரி பெரிய மகாபாபத்தை பண்ணிவிட்ட, அகர்த்தவியம் இதம் தஸ்மாத் விபரஸ்துவம் பவிஷ்யசி. நீ செய்யக்கூடாத காரியத்தை பண்ணிவிட்ட,
அதனால் விபரனாக போகணும், ஆண்மையை இழக்கணும்னு பதத்தை சாபத்தை கொடுத்து விட்டாள். அவன் காலில் விழுந்து கதறினான். நான் என்ன பண்ணுவேன் நாள் ஒரே ஒரு சின்ன மாற்றத்தை கொடுத்தாள். நீ எந்த ஸ்திரீயுடைய ஒரு ரூபத்தில் போய் மேமருந்து போனியோ அந்த அவயமாக சரீரம் முழுக்க இருக்கட்டும் அப்படின்னு விட்டாள். நான் வெளியில் தலை காட்ட முடியாதே, உலகத்தில் வெளியில் தலை காட்ட முடியாதேன்னா உலகம் முழுக்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த மாதிரி ஒரு தப்பு பண்ணிக்கேன்னு நான் உனக்காக ஒரு கருணை பண்ணி கொஞ்சம் மாற்றி உடம்பு முழுக்க கண்ணாக இருக்கணும்னு சகசிராட்சனாக இருக்கணும்னு சொல்லி சாபத்தை கொஞ்சம் மாற்றி கொஞ்சம் மிட்டிகேட் பண்ணி கொடுத்தார் கௌதமர். அகல்திக்கும் சாபம் கொடுத்தார். பதிவிரதா தர்மத்திலேருந்து வழிவினத்தினால நீ வாயுபக்ஷா நிராகாரா தப்பியந்தி பஸ்மஷாயினி அதிருஷ்யா சர்வபூதானாம் ஆசிரமேஸ்மின் நிவத்ஸ்யசி. நீ யார் கண்ணுக்கும் தென்படாமல் வாயுபக்ஷணம் பண்ணிண்டு நீ பஸ்மாவதியே கீழே பூமியில் சாம்பலில் படுத்துண்டு அப்படி இருக்கணும், ரொம்ப நாள் இருக்கணும். உனக்கு இதான் சாபம்னு விட்டாள். காலில் விழுந்து கதறினாள். ஏதோ ஒரு க்ஷணகாலத்தில் ஏற்பட்ட பலகீனத்தால் ஏற்பட்ட தோஷம் இது, இதுக்கு என்ன பிராயஷ்சித்தம், எப்போ விமோச்சனம், நீங்கள் தான் அனுகிரகம் பண்ணணும்னு சொன்னாள். மகான்களுக்கெல்லாம் கோபம் வந்தால் ஒரு க்ஷணம்தான், அடுத்த க்ஷணமே அவள் சாந்தமாக போயிடுவாள். உடனே சொன்னார், சுவாமி வரப்போகிறார், ராமன் அவதாரம் பண்ணி வரப்போகிறாள் நாராயணன். அந்த பிரபு வந்து அவருடைய கால் பட்டால் உனக்கு விமோச்சனம் ஏற்பட பொழுது யதாச்சை தத்வனங்கோரம் ராகமோ தசரதாத்மஜா ஆகமிஷ்யதி துர்தர்ஷா ததா பூதா பவிஷ்யதி. பூதா பவிஷ்யதி, இந்த பாபத்துடைய வெஸ்டேஜ் கூட இருக்காது, பாபத்துடைய லவலேச சம்பந்தம் கூட இருக்காது, நீ பவித்திரையாக போயிடுவேன். அதனால தான் அகல்யா மந்தோதரி தாரா சீதா இவாளெல்லாம் பஞ்சகன்யா ஸ்மரே நித்தியம்னு இருக்கணும், அகல்லையும் சேர்த்துன்னு இருக்காது. இப்போ பாபம் பண்ணவில்னு சொல்லிட்டு எப்படி சேர்க்கலான்னா பிரபுவுடைய பாதம் விட்டுடுத்து, அதனால் பாபங்கள்லாம் நிவர்த்தி ஆகிடுத்து. அதான் பூதா பவிஷ்யத்தின்னு மகானாக இருக்கக்கூடிய கௌதமருடைய வாக்கு இருக்குது. அவர் தர்மசூத்திரத்தை நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்தவர் கௌதமர். அந்த கௌதமருடைய கோத்திரத்தில் தான் சீதாதேவி அவதாரம் பண்ணிருக்கேன். இது ஒரு இன்டர் கனெக்ஷனுக்காக சொன்னேன். இப்படி சாபம் கொடுத்துருக்கார். கல்லா போகணும்னு சாபம் கொடுத்ததாக வால்மீகி ராமாயணத்தில் இல்லை. யார் கண்ணுக்கும் தெரியப்படாது. அது கல்லாக இருக்கலாம், வேறு எந்த ரூபத்தில் வேணா இருக்கலாம், ஆனால் கல்லாக தான் இருந்தாளுங்கிறது 3 ரொம்ப அத்தாரிட்டேட்டிவ் சோர்ஸஸ்லாம் நமக்கு கிடைக்கிறது. கம்பன் சொல்கிற போது கல்லுங்கிறார். கண்ட கல்மிஷே காகுத்தன் கழல் துழல் கதுவே உண்ட பேதைமை மயக்கு அற வேறுபட்டு உருவங்கொண்டு மெய்யுணர்பவன் கடல் கூடியது ஒப்ப பண்டை வண்ணமாய் நின்றனள் மாமுனி பணிப்பாக. பிரபு தன்னுடைய சரணத்தால் அந்த கல் மேலே காலை வச்ச உடனே பண்டை உருவமாய் நின்றனள் மாமுனி பணிப்பான். பூர்வ ரூபத்தை அகல்யா ரூபத்தை அடைஞ்சு விட்டால் கண்ட கல்மிஷை ரொம்ப ஸ்பஷ்டமாக இருக்குது. இது முதல் பிரமாணம், கம்பனுடைய வாக்கு. கம்பன் தான் வெறும் கவி இல்லை, பகவானுடைய அங்கீகாரத்தை பெற்ற ஒரு பெரிய மகானவர். அது பின்னாடி சொல்கிறேன். நரசிம்மாவதாரம் அவர் வந்து ஹிரண்யன் வதை படலம்னு ஒரு படலம் 100 பாட்டுக்கு மேலே எழுதினார் யுத்தகாண்டத்தில். தசாவதார சன்னதியில் அங்கே ஸ்ரீரங்கத்தில் அரங்கேற்றம் நடக்கிற போது இது வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட 800 வருஷம் முன்னாடி இருக்கும். கம்பருடைய காலங்கிறது 12th century, 800-900 வருஷம் முன்னாடி. அந்த சமயத்தில் அரங்கேற்றம் பண்ணுறது சாதாரணமான விஷயம் இல்லை. பண்டிதாள்னா அப்படி கழுகாட்டமாக காத்துருப்பாள். எங்கே மிஸ்டேக் இருக்குது, எங்கே பிடிக்கலான்னு காத்துருப்பாள். இப்போ எங்களை மாதிரி இருக்கிற வழக்கம் ரொம்ப சௌரியம். ஏதோ பக்தியில் வந்து ஸ்ரத்தையாக கேட்டுட்டு போய்டுறேன், கேள்வி கேட்கறதுக்கு ஆள் இல்லை. அதனால பொறுப்பு ஜாஸ்தி, ஒழுங்காக சொல்லணுங்கிற பொறுப்பு வியாசப்பீட்டத்தில் இருக்கிற வாழ்க்கை ஜாஸ்தி. அந்த காலத்தில் எங்கடா மிஸ்டேக் பண்ணலாம் பிடிக்கலான்னு காத்துருப்பா. வால்மீகி சொல்ல நரசிம்மாவதாரத்தில் போய் நீங்கள் மாட்டில் ராமனுடைய சரித்திரத்தில் உள்ள நுழைச்சுட்டே நாங்கள் ஒத்துக்க மாட்டோம்னு விட்டாள். அப்போ தான் அந்த தசாவதார சன்னதியில் இருக்கக்கூடிய நரசிம்மர், கல் நரசிம்மர் அட்டகாச சிரிப்பு செஞ்சு கர்ஜிச்சாலாம். அப்போ தான் நரசிம்மனே அங்கீகாரம் பண்ணிருக்காருன்னு அப்போ தான் அந்த அரங்கேற்றத்தில் வந்திருக்கக்கூடிய பண்டிதாளுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சது. மேலே உடனே தொடர்ந்து அரங்கேற்றம் நடக்கிறதுக்கு அனுமதி கொடுத்தாள்னு சரித்திரம், கர்ண பரம்பரையாக வந்திருக்கக்கூடிய சரித்திரம். அதனால் தெய்வங்களுடைய அங்கீகாரத்தை பெற்றவர். கம்பனுடைய வாக்கில் கண்ட கல்விஷின்னு சொன்னார். அதே மாதிரி அம்பாளுடைய அனுகிரகத்தால் பாடின காளிதாசன் சொல்கிற போது சாரு கௌதம் அவதூஷிலாமயி ராமபாத ரஜசாம் அனுகிரகா. ராமன் தேவையில்லை எனக்கு, ராமனுடைய பாதமும் தேவையில்லை, ராமனுடைய பாதத்தில் ஒட்டின்னு இருக்கக்கூடிய தூளி போரும்னு விட்டாங்க. ராமபாத ரஜசாம் அனுகிரகா
சாரு கௌதமவது ஷிலாமயி. ஷிலாமயி, இந்த ஷிலானா கல், கல் ரூபத்தில் இருக்கக்கூடியவள் அவள் அழகான பெண்ணாக மாறும். சாரு கௌதமவது ஷிலாமயி. இது காளிதாசனுடைய வாக்கு. மூணாவது பிரமாணம், நமக்கு பரமேஸ்வர ஸ்வரூபமாக இருந்து அவதாரம் பண்ணி வந்த பகவத்பாதாள் வாக்கால ராம புஜங்க பிரயாத்த ஸ்தோத்திரத்தில் ரொம்ப அழகாக இந்த அகல்யா சாப விமோசனத்திலேருந்து ஒரு பெரிய கருத்தை நமக்கு எடுத்து கொடுத்துருக்கார். ஷிலாபி துவதங்கிரி க்ஷமா சங்கிரேணு பிரசாதாத் பிரசாதாத்கி சைத்தன்யமாதத்த ராமா நர பதத்வந்த சேவா விதானாத் சுச்சைத்தன்யமேதீதி கிம் சித்திரமத்ர. இப்படி ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது ராமபுஜங்க பிரயாத ஸ்தோத்திரத்தில். ஷிலாபி துவதங்கிரி க்ஷமாசங்கி ரேணு பிரசாதாத்கி சைத்தன்யம் ஆதத்த ராமா. அது கல்லுன்னு சொல்லிவிட்டான். ஒரு கல் முதற்கொண்டு உன்னுடைய பாத தூளி சம்பந்தப்பட்ட உடனே சைத்தன்யம் அடைஞ்சு கொடுத்து நல்ல திவ்ய ரூபவதியாக ஒரு பதிவிரதா ஸ்திரியாக மாறிவிட்டா. இப்படி கல்லே ஒரு பெரிய சைத்தன்யத்தை அடைஞ்சு கொடுத்தனாக்க நரஸ்வத் பதத்வந்த சேவாவிதானாத் சுச்சைத்தன்யமே தீதி கிஞ்சித்திரமத்திர. மனுஷனாக இருக்கக்கூடியவன் உன் சரணாரவிந்தத்தை போய் உபாசிச்சுட்டான்னா அவன் திவ்யமான சைத்தன்யத்தை அடைஞ்சிடுவன், ஆத்மஸ்வரூபத்தை உணர்ந்துடுவன், தன் ஸ்வரூபமே ஆத்மாதாங்கிறத உணர்வுவன்கிறதுல என்ன சந்தேகம்? கிம் சித்திரம், அதில் என்ன ஆச்சரியம் என்ன இருக்குது? கிம் சித்திரமத்திர அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்கார். அங்கே ஷிலாபி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். ஷிலான்னு மூணு பேர் ரொம்ப பெரிய மகான்கள். கம்பர் ஒன்றும், காளிதாசன் ஒன்றும், பகவத்பாதாள் ஒன்றும். அதனால் வால்மீகி இப்படி சொல்லலையே. வால்மீகி என்ன சொன்னார்? அதிருஷ்யா சர்வபூதானாம் அப்படின்னா அகல்யா யாருக்கும் கண்ணுக்கு தென்படப்படாது. கல்லா தென்படலாம், வேற ரூபத்தில் தென்படலாம், அகல்யா தென்படப்படாது. அதாவது தவறு பண்ணுறதுங்கிறது சகஜம். மனுஷனாக பிறந்தவன் தவறு பண்ணுறான். தவறு பண்ணால் கூட எவ்ரி மேன் ஹூ இஸ் ஃபாலன் கேன் பி ரிடீம்டு. There is no man who is so fallen that he cannot be redeemed. கீழே ஒரு நாள் சொன்னேன், எவ்ரி saint has a past, every sinner has a future அப்படின்னு சொல்லுவா. தவறு பண்ணிவிட்டா, கல்லா போயிட்டா, அவள் அகல்யாங்கிற ரூபத்திலேயே இருந்திருந்தானாக்க அவள் எந்த முகத்தோட உலகத்தில் யாரை போய் சந்திக்க முடியும்? மகானாக இருக்கக்கூடிய கௌதமருக்கு பற்றி அமைஞ்சு இந்த மாதிரி ஒரு தப்பு நடந்துவிட்டு வெளியில் முகத்தை காட்ட முடியாமல் போயிடுமே. ஈவன் இன் அர் கர்ஸ் ஷீ ஷுட் பி ப்ரொடெக்டட் டு தி எக்ஸ்டென்ட் பாசிபிள் அப்படின்னு கௌதமர் நினச்சி தான் யூ மஸ்ட் பி அலோவ்டு டு அண்டர்கோ யுவர் கர்ஸ் இன் அனானிமிட்டி. தெரியப்படாது. இப்பவும் பார்த்தீங்கன்னாக்க யாரோ ஒருத்தனை அரெஸ்ட் பண்ணி கொண்டு போகும்போது முகத்தை ஒரு துணியை போட்டு மறைச்சி கூட்டு போகிறான். ஏன்னா அவனுடைய ஃபேஷியல் ஐடென்டிட்டி தெரிய வேண்டாம் எல்லாருக்கும். நேற்று மட்டும் உலகத்தில் எல்லாரும் பழகின்றார், நல்லவன் நினச்சி பழகின்றார். திடீர்னு ஏதோ குற்றவாளியாக போயிட்டான், அவனை போய் அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ளே அழைச்சின்னு போகிற போது முகத்தை மறைச்சி அழைச்சின்னு போகிறா. நம்ம இருந்தால் முகத்தை அழைச்சின்னு போனோம். நீ உன் சரீரமே தெரியாமல் ரூபமே தெரியாதபடி இருக்கட்டும்ட்டார் கௌதமர். இந்த கருணை, அதாவது சாபம் வந்து தண்டனைக்கு காரணம் இருக்குது. பாபம் பண்ணிவிட்டா அதனால தண்டனை கொடுத்தாகணும். இந்த கடுமையான தண்டனைன்னு சொல்லுவா ட்ரிப்ளிகன் பிரிவா. கடுமையான தண்டனை கொடுத்த அந்த கடுமையான தண்டனையை அந்த வேகத்தை கொஞ்சம் சாஃபன் பண்ணக்கூடிய ரீதியில் கருணையால் யாருக்கும் கண்ணுக்கு தென்படாமல் அதிருஷ்யா சர்வபூதானா. எப்படி முன்னாடி பல நாள் முன்னாடி நிறமாச கர்ப்பிணியாக இருக்கக்கூடிய சீதையை ஜனங்கள் சஞ்சாரமே இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய தமசா தீரத்தில் விட்டுட்டு வந்துடுன்னு லக்ஷ்மணுக்கு உத்தரவு போட்டார் சுவாமின்னு பார்க்குற போது ஷீ மஸ்ட் பி அலவுட் தி ப்ரைவசி டு நர்ஸ் ஹர் கிரீஃப் இன் சாலிட்யூட் வித்தவுட் எனிபடிஸ் இன்ட்ரூஷன். அந்த மாதிரி தான் இங்கேயும் அவளுக்கு அகல்யக்கு அதிருஷ்யா சர்வபூதானாம் ஆசிரமேஸ்மி. ஒன்றே வித்தியாசம் தான், சீத்தை தப்பு பண்ணதை இப்போ தப்பு பண்ணிவிட்டா, இதுதான் வித்தியாசம். ஆனால் ரெண்டு பேருக்கும் சீதைக்கு பர்த்தா தியாகம் பண்ண முடியாது, ஒரு ரொம்ப சமமான ஒரு நிலை. இங்கே பர்த்தா சாபம் கொடுத்துட்டாள் அகல்யக்கு. இந்த அகல்யக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய சாபம் உலகத்துக்கு எல்லாருக்கும் அப்புறமா தெரிய போகிறது, அது வேறு விஷயம். ராமாயண சரித்திரத்தை தெரிய போகிறது. அவள் ஃபிசிக்கலாக டைரெக்டாக உலகத்தை இந்த சாபம் பாதிச்சிருக்கக்கூடிய சமயத்தில் யாரையும் அவள் சந்திக்க வேண்டாங்கிறதுக்காக தான் அதிருஷ்யா சர்வபூதானாம் ஆசிரமேஸ்மின் நிவத்யசி. பரிகாரத்தையும் உடனே சொல்லிவிட்டாள். சுவாமி ராமன் வருவர், ராமர் வந்த உடனே ராமருடைய பாதம் பட்ட உடனே உனக்கு விமோசனம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்க. அந்த சரித்திரத்தை சொன்னால் சுவாமியுடைய பாதம் பட்ட உடனே அகல்ய பூர்வ ரூபத்தை அடைஞ்சிருக்காள். கௌதமர் வந்து சேர்ந்தாள். ரெண்டு பேருமா சேர்ந்து பகவானை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறாள். அகல்ய போய் சுவாமி என்ன பண்ணாலாம், இது ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்கணும் இந்த ஸ்லோகத்தை. சுவாமியும் லக்ஷ்மணனும் அங்கே
ராகவௌது தௌ ஜக்ருஹதுஸ்ததா அப்படின்னு இருக்கு. ராகவௌது ததஸ்தஸ்யாக பாதௌ ஜக்ருஹதுஸ்ததா. சுவாமியும் லக்ஷ்மணனும் அகல்ய சாப விமோசனம் ஆன உடனே அகல்யவுடைய பாதத்தில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணான்னு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது. அப்போ அவள்கிட்ட பாபம் எங்கேயா ஒட்டின்னு இருக்க முடியுமா? ஒட்டிருந்தா சுவாமி போய் நமஸ்காரம் பண்ணுவாளா? ராகவௌது ததஸ்தஸ்யாக பாதௌ ஜக்ருஹதுஸ்ததா ஸ்மரந்தி கௌதமவசः பிரதிஜக்ராகதௌ புனः. அவன் என்ன பண்ணா, இன்டர்ன் அவன் நமஸ்காரம் பண்ணாலாம் சுவாமிக்கும் லக்ஷ்மணுக்கும். இப்போ பரமாத்மான்னு தெரியுறதோ தெரியலையோ அதை பற்றி விஷயம் இல்லை. ராமர் வரப்போகிறாருன்னா சொல்லியிருக்கார் கௌதமர். இவன் என்ன பண்ணிவிட்டா நமஸ்காரம் பண்ணாடி. ஏன்னா சாப விமோச்சனம் பண்ணி வச்ச பிரபுங்கிறதுனாலே நமஸ்காரம் பண்ணாள். கௌதமர் சொல்லியிருக்காரு வரப்போகிறார் சுவாமி வந்து அவர் மூலமாக அவனுக்கு விமோச்சனம்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸ்மரந்தி கௌதமவசः பிரதிஜக்ராகதௌ புனः. ராமன் வந்து உனக்கு விமோச்சனம்னு சொல்லியிருக்கார். ராமன் லக்ஷ்மணன் ரெண்டு பேரும் சரணத்தையும் நமஸ்காரம் பண்ணாலாம் மகள்ய. பிரதிஜக்ராகதௌ புனः. தௌன்னு இருக்காங்க, த்விவச்சனத்தில் இருக்குது, ஸ்லோகம் இருக்குது. பிரதிஜக்ராகதௌ புனः. கௌதமரும் வந்து சேர்ந்த வேற ராமாயணங்களில் அத்தியாத்ம ராமாயணம் முதலிய வேற ராமாயணங்களில் இந்த இடத்துல அகல்ய கௌதமர் சேர்ந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ண விசேஷத்துலலாம் சொல்கிறேன். ராமன் ஸ்தோத்திரம் பண்ணது ஆச்சரியமான ஸ்தோத்திரமாக சொல்கிறேன். இதில் தத்துவம் என்னன்னு சொல்லிவிடுறேன். மதிஞ்சகார துர்மேதா தேவராஜ குதூகலாத். மதிங்கிறது புத்தி. புத்தியானது காமத்துக்கு வசப்பட்டு கொடுத்தனாக்க கல்லா போய்டுறது. ஒன் who becomes a victim of passion is reduced to the level of a mere stone. இனர்ட் மேட்டராக போய்டுறான். அவனுக்கு ஒன்றும் அந்த சைத்தன்யத்தை இழந்து விடுறான். தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ காமத்துக்கு வசப்பட்டு ஒருத்தன் கல்லா போயிட்டான். அவன் கரையிறதுக்கு ஏதாவது வழி உண்டா? அவன் ஜென்மா கரையிறதுக்கு வழி உண்டுன்னு காட்டுறதுக்காக இந்த சரித்திரம். பகவானுடைய பாதம் பட்ட உடனே ராமன் இருக்கக்கூடிய இடத்துல காமம் இருக்காது. காமம் இருக்கக்கூடிய இடத்துல ராமன் இருக்க மாட்டான். காமத்தால் கல்லா போனவிட ராமன் மூலமாக விமோச்சனம் பண்ணி வச்சார் சுவாமி. இது ராமாவதாரத்தில். கிருஷ்ணாவதாரத்தில் இதுக்கு பேரல் பாருங்கோ. காமத்தோட தேவலோகத்து ஸ்திரீகளோடு சேர்ந்து வஸ்திரம் இல்லாமல் தேவலோகத்தில் ஓடக்கூடிய கங்கையில் ஜலக்கீடு பண்ணியிருந்த குபேரருடைய புத்திரர்கள் 2 பேர், நலகூபரன் மணிகிரீவன் 2 பேரும் மரமாக போயிட்டா நாரதருடைய சாபத்தால் மருத மரங்களாக மாறி போயிட்டா. அங்கே கிருஷ்ணன் உள்ள பிரவேசம் பண்ண உடனே 36,000 வருஷங்கள் மனுஷ கணக்குக்கு. ஏன்னா தேவலோகத்திலேருந்து தேவலோகத்து கணக்கில் 100 வருஷம்னு சொல்லியிருக்கார். லப்துவா திவ்ய சரச்சதை. திவ்ய சரச்சதை தேவலோகத்து கணக்கில் 100 வருஷங்கள் நீங்கள் மரமாக இருக்கணும். வாசுதேவஸ்ய சாநித்தியம் லப்துவா திவ்ய சரச்சதே விருத்தே ஸ்வர்லோகதாம் பூயா லப்த பக்தி பவிஷ்யதா. நாரதுடைய வாக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில். நீங்கள் கடைசியில் பகவானுடைய சாநித்தியத்தை அடைஞ்சு பக்தி அடைய போகிறேன்னு சாபமே அனுகிரகமாக தான் இருக்குது. இங்கேயும் நினச்சி பாருங்கோ, இந்த சாபம் வராமல் இருந்தால் அகல்யக்கு அவர் ஏதோ போனால் பொழுதுன்னு அப்படியே விட்டுருந்தாருனாக்க ராம தரிசனம் கிடைச்சிருக்காது அகல்யக்கு. அந்த சாபமானது மகான்கள் தான் சாபம் கொடுக்குற போது அது பெரிய அனுகிரகத்தில் தான் போய் முடிகிறது. அவள் 2 பேருக்கும் அப்படி தான். நாரதர் சாபமானது கிருஷ்ண தரிசனத்தில் வந்து விட்டது. அகல்யக்கு கௌதமருடைய சாபமானது ராம தரிசனத்தில் கொண்டு விட்டது, ராம பிரசாதத்தில் கொண்டு விட்டு விடுத்து. அந்த மாதிரி மரத்து போயிட்டா, மரமாக போயிட்டா. காமத்துக்கு வசமாக போனதுனால, பகவான் உள்ள பிரவேசம் பண்ணதுனால மரத்து போன ஜென்மாவுக்கு மறுபடியும் சைத்தன்யம், மறுபடியும் சாப விமோச்சனம். அதாவது பாபம் பண்ணவனுக்கு பகவானை ஸ்மரணம் பண்ணி தான் அவன் ஜென்மாவை கரையேற்றிக்கணும், பாபத்தை போக்கிக்கணும். அதனால் எப்போதும் பகவத் ஸ்மரணமாக இருக்கணுங்கிறத ராமாவதாரத்துலேயும் சரி கிருஷ்ணாவதாரத்துலேயும் எடுத்து காட்டினாங்க. இந்த அகல்யா சாப விமோச்சன விஷயத்தை வேதம் சூச்சிகமாக சொல்லுது. கௌரவஸ்கந்தின் அகல்யா ஜாரா சூரிய பிரஷ்னத்தில் இப்படி ஒரு வாக்கியம் வருது. எதுக்காக தான் சொல்கிறேன்னா, வேதத்தில் சொன்ன விஷயங்களாக சொல்லிட்டு வர்றார் வால்மீகி. அதுக்காக இது வெறும் இண்டிபெண்டன்ட் சரித்திரங்களாகவும் இருக்கலாம். சரித்திரங்கள் வெறும் சரித்திரமாக இல்லை, வேதத்தில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய சரித்திரங்களாக இருக்குது. அரசாணிப்பாள வெங்கடாத்வரின்னு ஒரு பெரிய மகாகவி இருந்தார். அவர் என்ன பண்ணார், லக்ஷ்மி சகஸ்ரம்னு ஒரு 1000 ஸ்லோகங்கள் பிராட்டி மேலே பண்ணார். அது எல்லாம் லக்ஷ்மி தான் பிரதானம்னு காட்டக்கூடிய கிரந்தமாக இருக்குது. இவர் எப்படி காவியகண்ட கணபதி சாஸ்திரிகள் ரமண மகர்ஷியுடைய சந்நிதியில் ஒரே ராத்திரியில் 1000 ஸ்லோகங்கள் உமாசகஸ்திரம்னு பண்ணாரோ, அதை பற்றி கீழே ஒரு நாள் ரெஃபர் பண்ணேன். அந்த மாதிரி இவர் லக்ஷ்மி சகஸ்திரம்னு பண்ணிருக்கார் வெங்கடாதுரி. அதில் ஒரு 35 ஸ்லோகமோ என்னமோ பிரயத்ன ஸ்தபகம்னு பேர். அந்த ஸ்தபகம்னா புஷ்பம்னு அர்த்தம்.
அந்த பல ஸ்தபகங்கள் சேர்ந்து ஒரு புஷ்ப மாலையாட்டமாக இருக்குது. அந்த சகஸ்திரமானது புஷ்ப மாலையாட்டமாக இருக்குது. இந்த பிரயத்ன ஸ்தபகத்தில் முழுக்க தி காமன் த்ரெட் ரன்னிங் டு திஸ் பர்டிகுலர் சாப்டர், ராமாயணத்தில் பகவான் பண்ண விஷயங்கள் எல்லாம் சீதை அடையிறதுக்காக தான் செய்தார் அப்படிங்கிற தீசிஸை டெவலப் பண்ணிருக்கார் இந்த பிரயத்ன ஸ்தபகத்தில். அகல்யா சாப சம்பந்தமாக, சாப விமோசன சம்பந்தமாக 2 ஸ்லோகங்கள் ரொம்ப ரசமான ஸ்லோகங்கள். நாதத்த மத்தியவனி சித்தியதி கஷ்டனேதி நிச்சின்வதா பகவதாபி சமீ விசின்வதா த்வாம் வைதேகி காமபி சிலாம் அபலாம் விதாய கன்யா பிரதான விதி அக்ஷபதாய சக்கரே. சாதாரணமாக நாம் உலகத்தில் ஒருத்தர் சௌக்கியமாக இருக்காருன்னா என்ன சொல்கிறோம்? கொடுத்து வச்சவர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். கொடுத்து வச்சுருக்காருன்னா எங்கே கொடுத்தார், யார்கிட்ட கொடுத்தார், எங்கே வச்சுருக்கார்? ஜென்மாந்திரத்தில் நிறைய தானம் பண்ணார். அந்த கொடுத்தது தான் இப்போ திரும்பி போகமாக வருது. தானேன போகி பவத்தின்னு நீதி சாஸ்திரம். பணம் இருந்ததுனால போகத்தை அனுபவிச்சிட முடியாது. பணம் இருக்குது, சில பேருக்கு ஒரு வேளை உட்காந்து சாப்பிட முடியல, என்னெல்லாமோ வியாதிகள்லாம் இருக்குது. கோடீஸ்வரனாக இருக்கான், அவனுக்கு சாப்பாடு ஆற்றுலேருந்து அனுப்பிச்சா கூட ரொம்ப முக்கியமான மீட்டிங்கிறான், எங்கேயோ ஃபோன் காலுங்கிறான், வேறு எங்கேயோ கான்ஃபரன்ஸுங்கிறான், ஆற்றுலேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய சூடாக இருக்கக்கூடிய ஹாட் பேக்கில் வந்திருக்கக்கூடிய சாப்பாடு சாப்பிட முடியல. கடைசியில் அவன் ஏதோ ஒரு டீயை குடிச்சுட்டு வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கான். இந்த டிரைவர் சாப்பிட்றான், கார் டிரைவர் வந்து அந்த சூடாக சாப்பிட்டுன்னு இருக்கான். போகத்தை அனுபவிக்கணும்னா தானம் கொடுத்தாதான் போகமாக திரும்பி வரும். தானேன போகி பவதி அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள் தான் சொல்கிறது. அதான் கொடுத்து வச்சவர்னு சொல்கிறோம். இந்த கன்யாதானமாக சீதையை முன்னாடி சுவாமி கிரகிச்சிக்க போகிறார். சீதையை விவாகம் பண்ணிக்க போகிறார். சீதையை ஒரு கன்னிகையை கிரகிச்சிக்கணும்னா ஒரு கன்னிகை கொடுத்தா தானே இவருக்கு திரும்பி வரும், சீதை வருவார். அதனால் கொடுக்கணும்னு சொல்லி எங்கேயோ இருக்கக்கூடிய ஒரு கல்லை ஒரு பெண்ணாக மாற்றி, அகல்யாக மாற்றி இந்த கௌதமருக்கு கன்னியாதானம் பண்ணி வச்சார்னு ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கிறார். நாதத்த மத்தியவனி சித்தியதி கஷ்டனேதி நிச்சின்வதா பகவதாபி விசின்வதா த்வாம் வைதேகி. சீதையை பார்த்து அட்ரஸ் பண்ணிருக்க இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் சீதையை பார்த்து அட்ரஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும். வைதேகி காமபிஷிலாம் அபலாம் விதாய. அவர் மாட்டில் போக வேண்டியதானே, எங்கேயோ ஒரு கல்லை போய் ஒரு பெண்ணாக மாற்றி வைதேகி காமபிஷிலாம் அபலாம் விதாய கன்யா பிரதான விதிகி அக்ஷபதாக சக்கரே. அக்ஷபதாக சக்கரே. அக்ஷபதம்னு கௌதமருக்கு பேர் போல் இருக்கு. நம்ம கலோக்கியல் யூசேஜில் ஒரு வார்த்தை சொல்கிறோம், காலில் கண்ணு இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறோமோ. யாருக்காவது காலில் கண்ணு இருக்குமா? கண் எல்லாருக்கும் முகத்தில் தான் இருக்கும். எல்லாருக்கும் மனுஷன்னு பிறந்தா மனுஷன் மாத்திரம் இல்லை, மிருகங்களுக்கு முதல் கொண்டு முகத்தில் தான் கண் இருக்குது. காலில் யாருக்கு கண் இருக்குது? கௌதமருக்கு காலில் கண் இருந்திருக்கு போல் இருக்குது. அதுலேருந்து தான் இந்த பழமொழி வந்திருக்கணும். கௌதமர் இங்கே அக்ஷபதாய அப்படின்னு அந்த ஸ்லோகத்தில் அந்த வார்த்தையால் ரெஃபர் பண்ணுறார் அரசாணிப்பாளர் வெங்கடாத்வரிங்கிற மகாகவி. வைதேகி காமபிஷிலாம் அபலாம் விதாய கன்யா பிரதான விதிகி அக்ஷபதாய சக்கரே. அக்ஷம்னா கண்ணு. அக்ஷம் பதே சரணே எஸ்ய சகா அக்ஷபதா. அப்படி ஒரு ஸ்லோகம். இன்னொரு ஸ்லோகம் சொல்கிற, சாதாரணமாக அந்த காலத்துலலாம் ஒரு பொண்ணை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த பையன் நல்ல பையனா கேட்டு பாடுவோம். அன்றைக்கும் சரி இன்றைக்கும் சரி ஒரு டியூ டிலிஜென்ஸுங்கிறது கார்ப்பரேட் வேர்ல்டில் மாத்திரம் இல்லை, பர்சனல் வேர்ல்ட்லேயும் பண்ணி ஆகணும். பர்சனல் லைஃப்லேயும் டியூ டிலிஜென்ஸ் பண்ணாமல் பொண்ணை கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா லைஃப் டைம் வேறு கம்பெனியாக இருந்து டியூ டிலிஜென்ஸ் பண்ணலை, கம்பெனி மோசமாக போனால் இட்ஸ் ஒன்லி மானிட்ரி லாஸ். லைஃபே லாஸ் ஆகிடும் அந்த பொண்ணு சரியான ஒரு இடத்துல போய் சேர்ந்தேன் எனக்கு. அதனால் பழைய காலத்தில் என்ன பண்ணுவோம், இந்த காலத்தில்னாக்க ஏதாவது ஃபேஸ்புக்கில் பார்ப்பா, இவர் ப்ரொஃபைல் தான் பார்ப்பா, இன்ஸ்டாகிராமில் பார்ப்பா, அதுலேருந்து தெரியும் சில விஷயங்கள் தெரியும். சில அஷதிகள் எல்லாத்தையும் போட்டு வச்சுருவோம் அந்த இன்ஸ்டாகிராம்லேயோ அது ஃபேஸ்புக்லேயோ. இவனுக்கு இருக்க கெட்ட பழக்கங்கள்லாம் தெரிஞ்சு போயிடும், அந்த ப்ரொஃபைலை பார்த்தா தெரிஞ்சு போயிடும். இல்லைன்னா கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டெப்பு மேலே போகணும்னு நினைக்கிறவா ப்ரைவேட் டிடெக்டிவ் ஏஜென்சி வச்சு ஏதோ அவனை பற்றி அவனோட பழக்கங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு ரிப்போர்ட் கேட்டு வச்சுப்பா. பழைய காலத்தில் என்ன பண்ணுவா, யாராவது 4 பேர்கிட்ட கேட்டு அவனுக்கு தெரிஞ்ச வாழ்க்கை கேட்டு இந்த பையன் நல்ல பையனா இந்த மாற்று பொண்ணை கொடுக்கலாம்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். தீர்மானம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த பையனை பற்றி ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். நீங்கள் ரொம்ப நாளாக பழக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த குடும்பத்தில் இந்த பையன் எப்படின்னு கேட்பா. யார்கிட்ட போய் கேட்கலான்னாக்க
ஆற்று சாஸ்திரிகிட்ட தான் கேட்குறது ரொம்ப அப்ராப்ரியேட்டாக இருக்கும். ஏன்னா அவர் பல கிரகங்களில் உபாத்தியாயம் வச்சுருக்கார். சாதாரணமாக ஆற்று சாஸ்திரிகள்னு சொன்னால் சமையலூர் பர்யந்தம் அவருக்கு அன்ரெஸ்ட்ரிக்டட் அக்சஸ். நேராக ஒருவர் மாமி எனக்கு மஞ்சப்படி வேணும்னு சமையலூருக்கு வந்துடுவார். அவருக்கு வீடு முழுக்க அவருக்கு அக்சஸ் உண்டு. குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய நல்லது கெட்டது எல்லாம் தெரியும். ஏன்னா ரொம்ப நாளாக அவர் ஆற்று புரோகிதராக இருக்கிறதுனால அவர்கிட்ட ஷேர் பண்ணி ஏதாவது பரிகாரம் சிரமம் இருந்தால் பரிகாரம் பண்ணிக்கணும் அதெல்லாம் கேட்டுப்பா. அதனால் ஜனக மகாராஜா இது மாதிரி ஒரு டியூ டிலிஜென்ஸ் பண்ணார்னா சீதையை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ராமன்கிட்ட கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ராமன் எப்பேற்பட்ட பையன் யார்கிட்ட போய் கேட்பார்? அவருடைய குலகுருவாக இருக்கக்கூடிய புரோகிதராக இருக்கக்கூடிய சதானந்தர். அந்த சதானந்தர்கிட்ட தான் போய் கேட்பார். சதானந்தர் ஒரே புரோகிதர். வேற ஒரு புரோகிதர் இருந்தால் இவர் ஒன்று சொல்லி அவர் ஒன்று சொல்லி ஏதாவது ஒரு 2 விதமான அபிப்பிராயம் வரதுக்கு சான்ஸ் உண்டு. தத் வம்சீக புரோகிதஸ்ய ஸ்லோகத்தில் இருக்குது. ஸ்லோகத்தை அப்புறம் சொல்கிறேன். வம்சீக புரோகிதஸ்ய அந்த வம்சத்துக்கு ஒரே புரோகிதம். ஜனகருக்கு இது மாத்திரம் இல்லை, பரம்பரையிலேயே வந்திருக்கார் பொருளுக்கு. அந்த சதானந்தர் கௌதமருக்கும் அகல்விக்கும் பிறந்தவர். அதனால் சதானந்தர்கிட்ட போய் ஜனகர் கேட்டார்னா ராமன் நல்ல பையனா, நம்ம மாற்று குழந்தைய கொடுக்கலாமா ராமனுக்கு அப்படின்னு கேட்டாக்க, ஆகா இது மாதிரி ஒரு பையன் உங்களுக்கு உலகத்திலேயே கிடைக்காது, அந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப உத்தமமான ஒரு ரிப்போர்ட் சதானந்தர் கொடுக்கணும்னா ஈ மஸ்ட் பி பிளேஸ்ட் அண்டர் எ டெட் ஆஃப் பர்சனல் கிராட்டிடியூட் டு ராமா. தன்னுடைய தாயார் தகப்பனால ரொம்ப நாள் பிரிஞ்சிருக்க ஒரு தாயார் தகப்பனால சேர்த்து வச்சவன் ராமன் அப்படின்னு அவர் ரொம்ப நெஞ்சு நெகிழ்ந்து போய் சொல்லுவார் சதானந்தர். உடனே ஜனகர் கொடுத்துருவார். இந்த மாதிரி பின்னாடி ஜனகர் போய் கேட்க போகிறார் சதானந்தர்கிட்ட. சதானந்தர் உன்னை பற்றி நல்ல ரிப்போர்ட் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காகவே இப்படி ராமன் செஞ்சுட்டால் போல் இருக்கு, இந்த அகல்தியும் கௌதமரையும் சேர்த்து வச்சுட்டால் போல் இருக்கு. கர்த்தவ்யே ஜனகேன மைத்திலி தவோ. இங்கே பாருங்க, அங்கே வந்து வைதேகி, இங்கே மைத்திலி சம்போதனம். ஜெகன்மாதாவை பார்த்து அட்ரஸ் பண்ணிருக்கார். கர்த்தவ்யே ஜனகேன மைத்திலி தவோத்வாக கிரமாலோச்சனே சோயம் வா உபகாரமா ரச்சயிதா இது ஆலோச்சிய பாவி ஸ்திதிம் தத் வம்சைக புரோகிதஸ்ய கி சதானந்தஸ்ய ஹர்ஷாய தன் மாதுர்கிராவதசாம். சதானந்தருடைய பேரை சாதாரண மனுஷாளுக்கு அனுபவிக்கக்கூடிய ஆனந்தத்தை போல 100 பங்கு அதிகமான ஆனந்தத்தை அனுபவிச்சவர் சதானந்தர்னா. அதானே அர்த்தம். அந்த சதானந்தருக்கு இனிமேல் அவரை ரொம்ப வசந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிச்சுருக்கார். அவருக்கும் ஆனந்தத்தை கொடுக்கும்போது சதானந்தஸ்ய ஹர்ஷாய தன் மாதுர்கிராபதசாம் ஹரன் ரகுபதிக்கு அந்த தாயாருக்கு இருக்கக்கூடிய ஷீலா ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய திசையை அப்படியே அபகரணம் பண்ணி தஸ்யோபகாரம் வெதாத்து சதானந்தருக்கு பெரிய உபகாரம் பண்ணிவிட்டார். இ வாஸ் பிளேஸ் என்ற எட்டர்னல் டெட். அதனால ராமனை பற்றி ஸ்லாக்கியமாக தான் சொல்லுவார் ஜனகர்கிட்ட. ஜனகர் உடனே நம்ம குருவே இப்படி சொல்லிவிட்டார், இந்த மாதிரி ஒரு பிள்ளை கிடைக்காதுன்னு சொல்லி சீதையை கொடுத்துருவர்னு ஒன்று அடைகிறதுக்காக தானே இப்படி பண்ணார் ராமர் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம். இதெல்லாம் கவியுடைய உட்பிரேட்சை. அவள் திவ்ய தம்பதிகள் என்றைக்கு சேவை தான் போகிறா. பிரிஞ்சிருக்கிற மாதிரி இருக்கிறதே ஒரு நாடகம்தான். வைகுண்டத்துலேருந்து ராகவத்வே பவேத் சீதா ருக்மிணி கிருஷ்ண ஜென்மனின்னு விஷ்ணு புராணத்தில் சொன்ன மாதிரி வைகுண்டத்துலேருந்து அவதாரம் பண்ணுற போதே சுவாமி இங்கே அவதாரம் பண்ணுற போது சீதை அங்கே அவதாரம் பண்ணிருக்க. அதான் விஷயம். ஆனால் இந்த கவிகள் சமத்காரமாக அதை வேரியஸ் பர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ்லேருந்து பார்க்குற போது இப்படி ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கிறார். கர்த்தவ்யே ஜனகேன மைத்திரி தவோத்வாக கிரமாலோச்சனே சோயம் வாக் உபகாரமாரச்சயிதா இது ஆலோச்சிய பாவி ஸ்திதிம் தத் வம்சைக புரோகிதஸ்ய கி சதானந்தஸ்ய ஹர்ஷாய தன் மாதுர்கிராவதசாம் ஹரன் ரகுபதிகி தஸ்யோபகாரம் வெதாத். அங்கே அகல்விக்கு சாப விமோச்சனம் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து மிதிலா நகரத்துக்கு வராள் சுவாமி. மிதிலா நகரத்தில் ஜனகன் பரம சந்தோஷப்பட்டு விஸ்வாமித்திரர் வராருன்னு தான் நினச்சிருந்தார். ராமலக்ஷ்மணர்கள் எதிர்பார்க்காம எதிர்ச்சாதாவ சந்துஷ்டி கொடுத்துக்கிறார் ஜனகருக்கு. இந்த குழந்தைகளை பார்க்குற போது யாருக்கு தான் மனசை கவராது? ஒன்றும் இல்லை, அந்த ராமருடைய விக்கிரகமே அயோத்தியில் இப்போ ராமர் வந்தால் அதுவே ரொம்ப மனசை கவரக்கூடியதாக இருக்குது. நேராக ராமனை பார்த்தா எப்படி இருக்கும் நினச்சி பாருங்கோ. அந்த ராமனை பார்த்த உடனே இமௌ குமாரௌ பத்ரம் தே. சம்ஸ்கிருத்தில் டூயல் யூசேஜ்.
த்விவச்சனம்னு ஒன்று இருக்குது. சாதாரணமாக நமக்கு இங்கிலீஷ், ஹிந்தி, தமிழெல்லாம் ஏகவச்சனம் விட்டால் பகுவச்சனம் தான், சிங்குலர் விட்டால் ப்ளூரல் தான். நடுவில் டூயலுங்கிற நம்பர் இருக்குது. அது அந்த ஜுவல் நம்பருடைய அழகெல்லாம் பார்க்கணுன்னா இந்த மாதிரி இடங்கள்ல தான் பார்க்கணும். இமௌ குமாரௌ பத்ரம் தே தேவதுல்ய பராக்கிரமௌ கஜசிம்ம கதீவீரௌ ஷாஹார்தூல விஷபோபமௌ. ஒரு யானையை போல சிம்மத்தை போல வீரியத்தை இருக்காடே, நடந்து வந்தாக்க ஷார்தூல விஷபோபமௌ, யானை மதம் பிடிச்ச யானை நடந்து வர மாதிரி கஜசிம்ம கதீவீரௌ, சிம்மத்துடைய கதியை போல இருக்கு. ஷார்தூல விஷபோபமு, ஷார்தூலங்கிறது தான் ராயல் பெங்கால் டைகர். பெரிய கம்பீரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு புலியை போல, கம்பீரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ரிஷபத்தை போல, ரிஷபங்கிறது தான் காளமாடு. ஷார்தூல விஷபோபமௌ கதம் பத்மியாமிக பிராப்தௌ கிமர்த்தம் கஸ்யபா முனே. அவர் பொண்ணை வச்சுருந்துருக்காரோனோ, பொண்ணை பெற்றவாளுக்கு தான் தெரியும். நல்ல ஒரு பையனை பார்த்துருவோம், கல்யாணத்துக்கு பொண்ணுக்கு பார்த்துட்டு இருக்கிற போது நல்ல ஒரு வரன் யாரை பார்த்தாலும் இந்த பையனை மாற்று பொண்ணுக்கு பார்க்கலாமா அப்படின்னு தோணும். இது சகஜம், மனுஷனுடைய சுபாவம் அப்படி. ஜனக மகாராஜா கேட்கவே வேண்டாம். ராமரை பார்த்த உடனே வயசு வேறு 12 வயசு பார்த்தா தெரிகிறது, 6 வயசு தான் இருக்குது சீதைக்கு. அந்த சீதைக்கு தகுந்தாப்பது ஒரு பர்த்தாவாக இருப்போமோ தெரியல. இந்த மாதிரி குழந்தைகளை சூரியனும் சந்திரனும் தேவலோகத்திலேருந்து வந்த மாதிரி இருக்க. எதிர்ச்சகே வகம் பிராப்தௌ சந்திரசூரியௌ, சந்திரசூரியர்கள் தற்செயலாக வந்த மாதிரி இருக்கா. பூஷயந்தௌ இமம் தேசம், இந்த தேசத்துக்கே ஒரு பெரிய பூஷண மாட்டமா, அலங்கார மாட்டமா. பூஷயந்தௌ இமம் தேசௌ, சந்திர சூரியர்கள் பூமியில் வந்த மாதிரி இருக்கா. எதிர்ச்சேவகாம் பிராப்தோ சந்திரசூரியோ வசுந்தராம், அஸ்வினி தேவர்கள் போல ரூபான்களாக இருக்கா. இவாளை போய் ஏன் கால்நடையாக அழைச்சின்னு வந்து கிமர்த்தம் கதம் பத்மியாமிமம் பிராப்தோ கிமர்த்தம் கஸ்யவா முனே. என்னமா கால்நடையாக வந்தா. அது இங்கே பெரியவாள்லாம் சுவாரஸ்யம் சொல்லுவாள். ஒரு இது மாதிரி ராமரை அழைச்சின்னு வர போகிறேன்னு நீங்கள் ஒரு வார்த்தை முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன்னா நான் தேர நினச்சிருப்பேனே, நீங்கள் போய் கால்நடையாக அழைச்சின்னு வரலாமா. சாதாரணமாக நம்ம பொண்ணு பார்க்கறதுக்காக வந்தால் கூட கார் அரேஞ்ச் பண்ணி அனுப்புறது உண்டு. அந்த மாதிரி இருக்கிறது இவர் மாப்பிள்ளையாகவே வரப்போகிறார். இவரை போய் கால்நடையாக அழைச்சின்னு வரலாமா. கதம் பத்மியாம் இமம் பிராப்தௌ, கதம் பத்மியாம் இமம் பிராப்தோ கிமர்த்தம் கஸ்யவா முனே. இவா யார்? வராயுத தரௌ வீரௌ, ஆயுதங்கள் தான் தெரிச்சுருக்காள். யாரோ பெரிய க்ஷத்ரிய வம்சத்தில் ராஜகுமாரர்கள் ஆட்டமாக தோணுறது. பரஸ்பரஸ்ய சதிஷோ பிரமாணங்கித்து சேஷ்டிதேகி, ஒருத்தரை பார்த்தா ஒருத்தரை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அண்ணா தம்பி ஆட்டமாக தெரிகிறது. இவா யார்? ஞாதுமிச்சாமி தத்வதா, இவா வாஸ்தவத்தில் யாரு நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன், உண்மையாக தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு ஜனக மகாராஜா சொல்ல. இவா ராமலட்சுமணர்கள் தசரதகுமாரர்கள் அறிமுகமெல்லாம் ஆச்சு. சதானந்தர் வந்தார். சதானந்தருக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது, தாயார் தகப்பனார் 2 பேரும் சேர்ந்து விட்டான்னு தெரிஞ்சு போயிடுது. அந்த கௌதமருடைய ஆசிரமத்துக்கு போயிட்டு தான் சுவாமியும் லக்ஷ்மணும் வராள் தெரிஞ்ச உடனே அங்கே விஸ்வாமித்திரரை பார்த்து பல ஸ்லோகங்கள் கேட்குறேன். பல ஸ்லோகங்களில் என்னுடைய தாயார் இந்த அபிராமே மகாதேஜாக மம மாதா யசஸ்வினி வன்யைகி உபாகரத் பூஜாம் பூஜார்கே சர்வதேகினாம். இன்னைக்கு கிடுகிடுன்னு எதையும் விடாமலேயே சீதா கல்யாணத்துக்கு வந்துடலான்னு நினச்சேன். எதிர்த்தாப்புல இந்த கடிகாரத்தை பார்த்தா அது ஒன்றும் சாத்தியமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியல. அதனால் விஸ்வாமித்திர பூர்வ விருத்தாந்தம் நாளைக்கு தான் சொல்ல போகிறேன். நமக்கு பிரதான சரித்திரத்துக்கு வந்துடுவோம். தனுர்பங்கமும் சீதா கல்யாணம் சொன்னால் மணி இப்போ 8:70 ஆயிடுத்து. ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே சீதா கல்யாணத்தை முடிச்சாகணும். அது ராமாவதாரத்தில் எப்படி இந்த பாயச பிரதானமெல்லாம் மறுநாள் சொன்னேனோ அந்த மாதிரி விஸ்வாமித்திர பூர்வ விருத்தாந்தம் நாளைக்கு தான் சொல்ல போகிறது. இந்த சதானந்தர் விஸ்வாமித்திரரை பார்த்து, எங்கள் அம்மா ராமனுக்கு நல்லா பூஜை பண்ணாளா, ஆசிரமம் ரொம்ப நாளாக சூன்யமாக இருக்கக்கூடிய ஆசிரமம், அங்கே பூஜைக்கு வேணுங்கிற திவ்யங்கள் என்ன இருக்குங்க, காட்டில் இருக்கக்கூடிய பழங்கள், காட்டில் இருக்கக்கூடிய புஷ்பங்கள் இருக்குது, தீர்த்தம் இருக்குது, அங்கே பக்கத்தில் நதி ஓடின்னு இருக்கும். வன்யைகி பொதுவாக வன்யைகி உபாகரத் பூஜா, வன்யகினாக்க வனத்தில் கிடைக்கக்கூடியதுன்னு அர்த்தம். பகுவச்சனம் அது, வன்யகி பகுவச்சனம். அதனால் நிறைய பழங்கள், நிறைய புஷ்பங்கள், நிறைய தீர்த்தம் அப்படின்னு அர்த்தம் பண்ணிக்கலாம். மினிமம் 3 இருக்கணுமோ ப்ளூரலுக்கு பகுவச்சனத்துக்கு. அதனால் பழம், புஷ்பம், தீர்த்தம், இந்த 3ஆலையும் வன்யைகி உபாகரத் பூஜா,
பூஜை பண்ணோன்னா தீர்த்தம் வேணும். ரொம்ப அர்க்கியம்னு சொன்னாக்க அர்க்கியத்துக்கும் பாத்தியத்துக்கும் ஆச்சமனத்துக்கும் தீர்த்தம் தேவை. அப்புறம் அர்ச்சனை பண்ணத்துக்கு புஷ்பம், நைவேத்தியத்துக்கு பழம். வன்யைகி உபாகரத் பூஜாம் பூஜாருகே சர்வதேகினாம். மனுஷனா ஒருத்தன் ஜீவன் எடுத்து பிறந்து விட்டான்னா ராமனை பூஜிக்க வேண்டியதுதான். ராமன் அவ்வளோ பேருக்கும் பூஜார்கனாக இருக்கான், பூஜைக்கு தகுந்தவனா, பூஜிக்க வேண்டியவனாக இருக்கான். அப்பேற்பட்ட ராமன் ஆசிரமத்தை தேடி, எங்கள் ஆசிரமம் பிதாவுடைய ஆசிரமத்தை தேடி வந்திருக்கார். அந்த சமயத்தில் எங்கள் அம்மா நன்னா பூஜை பண்ணாளா ராமனை. அபிராமே மகாதேஜாக. இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் ஆஸ்வாதனம் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் தோணுறது, சொல்லிகிட்டே இருக்கணும். என்ன அழகு பாருங்க. அபிராமே மகாதேஜாக மம மாதா யசஸ்வினி. தாயாருக்கு தகப்பனா சாபம் கொடுத்துருக்காருன்னு தெரியும். இந்த சாபம்லாம் வரத்துக்கு முன்னாடி பிறந்தவர் தான் சதானந்தர். அந்த சாபம் கொடுத்தப்புறம் பிறக்க முடியாது, அவள் தான் கண்ணுக்கு தெரியாமல் போயிட்டாளே. சாபம் வரத்துக்கு முன்னாடி அவள் தாம்பத்தியத்தில் பிறந்தவர் தான் சதானந்தர். ஆனால் அவள் சாபம் கொடுத்துருக்கா. சாபத்தால் தாயாரை குறைய நினைக்கிறேன். தாயார் தப்பு பண்ணிவிட்டா. இட் இஸ் நாட் ஃபார் அஸ் டு ஜட்ஜ் அவர் எல்டர்ஸ். அதனால் மம மாதா யசஸ்வினி, ரொம்ப கீர்த்திமதியாக இருக்காள். ஏன்னா அந்த சாபம் வரலைன்னா அதை பற்றி யாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்காது. சாபம் சாபத்துக்கு பரிகாரத்தையும் கௌதம பிரபாகரை சொல்லி சுவாமி தன்னுடைய சரணத்தால் அவளுக்கு சாப விமோச்சனம் பண்ணி வச்சதுனால்தான் அவளுக்கு பெருமை வந்துடுத்து. இதை கம்பன் ரொம்ப அழகாக சொன்னார். அந்த பெருமையை சொல்கிற போது ரொம்ப ரொம்ப கிறிஸ்பாக சொல்லிவிட்டாள். இதுமாதிரி உலகங்களுக்கெல்லாம் உயரத்துக்கு வேற ஒரு வழி தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. உன் சரணமே உயரக்கூடிய வழியாக இருக்குது. அன்றைக்கி யாக சம்ரட்சணம் பண்ணுற போது உன் தோல் வலிமை எப்படி இருக்குது, உன்னுடைய கைக்கு இருக்கக்கூடிய சக்தி என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டேன். இன்றைக்கி உன் சரணத்துக்கு என்ன சக்தின்னு தெரிஞ்சுவிட்டேன். இவ்வண்ணம் இனிகின்ற உலகுக்கு எல்லாம் உய்வண்ணமன்றி மற்றோர் துயர் வண்ணம் உருவதுண்டோ. மெய் வண்ணத்து அரைக்கி போரின் மழை வண்ணத்து அண்ணலே உன் கை வண்ணம் அங்கு கண்டேன், கால் வண்ணம் இங்கு கண்டேன். பொறுமை, இந்த ஒரு வரி பொறுமை. கை வண்ணம் அங்கு கண்டேன், அதுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் சொல்லணும். கையுடைய பராக்கிரமம் என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டேன், இங்கே சரணத்துடைய பராக்கிரமம் தெரிஞ்சுட்டேங்கிறது நேர அர்த்தம். இப்போவும் பூர்ணமாக உன் பெருமையை யாரும் தெரிஞ்சிக்க முடியாது. கால் வண்ணம் தான் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கேன், முக்கால் பாகம் மறைஞ்சே இருக்கு. திருப்பாதஸ்யாமிருதம் திவி அப்படின்னு வேதம் சொல்லித்தோம். வேத சாரம் அங்கே வருது. திருப்பாதஸ்யாமிருதம் திவின்னு சொன்னால் கால் பங்கு தான் உலகத்தில். இன்னைக்கு இதை பட்டத்தில் சொல்லிருக்க 99ஆவது தசகத்தில் ஒரு ஸ்லோகத்தில் சொல்கிற போது உன்னுடைய பிரபாவத்தில் ஒரு கால் பங்கு தான் இந்த உலகம் முழுக்க இருக்குது, முக்கால் பாகம் மறைஞ்சிருக்கு. அதான் கால் வண்ணம் இங்கு கண்டேன், கை வண்ணம் அங்கு கண்டேன், கால் வண்ணம் இங்கு கண்டேன் அப்படிங்கிற அந்த அகல்யாதேவி எங்கள் அம்மா மகா யசஸ்வினியாக கீர்த்தி அடைஞ்ச எங்கள் அம்மா ராமன் தான் பூஜை பண்ணாளா. வன்யைருபாகரத் பூஜாம் பூஜார்கே சர்வதேகினாம். அது மாத்திரமில்லை, அபிராமாய கதிதம். அடுத்த ஸ்லோகம். அபிராமாய கதிதம் யதாவிருத்தம் புராதனம் மம மாதுஹு மகாதேஜோ தெய்வேன துரனுஷ்டிதம். எங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு நடுவில் அந்த சாபம் ஏற்படுது. அப்பா கொடுத்த சாபம் அம்மாவுக்கு ஏற்பட்டது ரொம்ப நாள் முன்னாடி, புராதனம். அதை ராமனுக்கு சொல்லியாச்சு அந்த கதையை. அபிராமாய கதிதம் யதாவிருத்தம் புராதனம். இப்படி நடந்ததோ அது அப்படியே, உள்ளது உள்ளபடியே யதாவிருத்தம் புராதனம். அது அம்மாவுக்கு இப்படி சாபம் வந்துவிட்டு அம்மா வழி தவறி போயிட்டா, பாதிவிருத்த தர்மத்திலேருந்து விலகி விட்டான்னு ஒரு புள்ள சொல்ல முடியுமா? அங்கே என்ன சொல்கிற, தெய்வாதீனமாக ஏதோ விதிவசத்தால் நடந்து கொடுத்து எங்கள் அம்மா அப்படி பண்ணக்கூடிய வழியிலே தெய்வேன துரனுஷ்டிதம். அக்ஷரமாக அனுபவிக்க வேண்டிய கிரந்தம் இது. நான் அகல்லையே உடனே தப்பாக நினச்சிக்கூடாது. அதுக்காக அதுக்காக இந்த ஸ்லோகத்தை விடாமல் சொன்னேன். தெய்வேன துரனுஷ்டிதம் நான் சொன்னேன்னு சொல்லப்படாது. எந்தெந்த ஸ்லோகத்தை சுவாமி சொல்ல வைக்கிறாரோ அதான் சொல்ல முடியும். நினச்சதை தான் சொல்ல முடியாது. சில சமயத்தில் எதிர்பார்க்காத ஸ்லோகங்களும் வரும். சில சமயத்தில் சொல்லணும்னு நினச்சிருந்த ஸ்லோகம் அது சொல்கிறதுக்கு பிரமேயம் வராது, மேலே போயிடுவோம். அன்னன்னைக்கு சுவாமி தான் உள்ளேருந்து பேச வைக்கிறார். மம மாதுஹு மகா தேஜோ தெய்வேன துரனுஷ்டிதம். எங்கள் பிதா பிதாவும் பூஜை பண்ணாளா ராமனை. அப்படிங்கிறதான் சொல்லிவிட்டு ராமனை கொண்டாடி சொன்னாலாம். துவயாதன்யதரோ நாஸ்தி
உன்ன மாதிரி பாக்கியம் பண்ணவா யாரும் கிடையாது ராமா. ஏன்னா கோப்தா குஷிகபுத்திரஸ்தே ஏன தப்தம் மகத்தபா. உன்னை ரட்சிக்கிறதுக்கு, நீ உலகத்தெல்லாம் ரட்சிக்கக்கூடியவன், லோக கோப்தாவாக இருக்கக்கூடிய உனக்கு ரட்சிக்கிறதுக்கு சாட்சாத் குஷிகபுத்திரனாக இருக்கக்கூடிய விஸ்வாமித்திரர் இருக்கார் பக்கத்தில் இருக்க. அவனை ரட்சிக்கிறதுக்கு அவர் பண்ண தபஸு உலகத்தில் வேற ஒருத்தர் நினைச்சு பார்க்க முடியாது. ஏன தப்தம் மகத்தபா அப்படின்னு சொல்லி இவர் தபஸ் பண்ண முடியா எப்படி வந்தது, விஸ்வாமித்திரர் தபஸ் பண்ண முடியா எப்படி வந்ததுங்கிறத அந்த கதையை மேலே 15 சர்க்கங்கள் 51லேருந்து 65 பர்யந்தம் பாலகாண்டத்தில் 15 சர்க்கங்கள் விஸ்வாமித்திரருடைய பூர்வ விருத்தாந்தம். சதானந்தர் வாக்கால ஒரு ரிஷியுடைய விருத்தாந்தம் இன்னொரு ரிஷிக்கு தானே நன்னா தெரியும். சதானந்தர் வாக்கால ராமனுக்கு எடுத்து சொல்லியிருக்கார். அது நாளைக்கு பூர்வகதா சங்கிரமோ பூர்வகதா விஸ்தாரமோ எப்படி வேணா இருக்கட்டும், நாளைக்கு தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த விஸ்வாமித்திரருடைய பூர்வ விருத்தாந்தமெல்லாம் சொல்லிவிட்டு வந்த விஷயத்தை பிரஸ்தாபிக்கணும். அதுக்காக தான் வந்திருக்கார் விஸ்வாமித்திரர். இந்த தன்னுடைய கதையை சதானந்தர் ராமனுக்கு சொல்லுங்கிறதுக்காக வரல. அது இன்சிடென்டலாக வந்துடுத்து. அதனால தான் நாளைக்கு போஸ்ட்போன் பண்ணிட்டு இன்சிடென்டலாக வந்துடுத்து. இவர் வந்த முக்கியமான காரியம் சீதையும் ராமனையும் சேர்த்து வைக்கணும். இந்த தனுஷை பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறா குழந்தைகள். அப்படி ஏற்பாடு பண்ணணும்னு சொன்ன உடனே ஏற்பாடு பண்ணேன்னு விட்டார் ஜனகர். 5000 வீரர்கள் அந்த தனுஷ் இருக்கக்கூடிய பெட்டியை அந்த சரஸில் இழுத்துன்னு வராளாம். இழுத்துன்னு வரத்துக்கே 5000 வீரர்கள் தேவையாக இருக்குது. நிருணாம் சதானி பஞ்சாசத்து வியாயதானாம் மகாத்மனாம். கம்பர் சொல்கிற போது 60,000 அளவிலாற்றிலர், 60,000 சொல்கிறாரே. நிருணாம் சதானி பஞ்சாசத்து வால்மீகி சொன்னாரே. கம்பருடைய வாக்கை கொஞ்சம் வேறு விதமாக அர்த்தம் பண்ணுங்க. 60,000 15,000 பாதியாக கட் பண்ணேன்னாக்க ஹாஃபாக பண்ணிவிட்டேன்னாக்கா 5000 சரியாப்பட்டு. வால்மீகியோட வாக்குக்கு இதுக்கு ஒன்றும் வித்தியாசம் இல்லை. 60,000 அளவிலாற்றினர் அப்படியே கொண்டு வில்ல கொண்டு வைக்கிறார். அங்கே கோஷணம் பண்ணால் ஜனகர். ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை சொல்லணும். ஏதோ சுயம்பரம் ஏற்பாடு பண்ணி ஒரே சமயத்தில் பல தேசத்துலேருந்து ராஜாக்கள் எல்லாம் வந்திருந்த மாதிரி நினச்சின்னு இருப்போம். ஆனால் ராமாயணத்தில் அப்படி சொல்லலை. இந்த சுயம்பரத்தை ரொம்ப நாள் முன்னாடி வச்சுவிட்டார். சுயம்பரம்ங்கிறது 2 விதம். ஒன்று வீர சுல்கத்தோடு இருக்கக்கூடிய சுயம்பரம், ஒன்று வீர சுல்கம் இல்லாத சுயம்பரம். வீர சுல்கம்னா ஒரு டெஸ்ட் ஆஃப் வேலர். அந்த டெஸ்ட்டை எலிஜிபிளாக இருக்கக்கூடிய ராஜாக்கள் ராஜகுமாரர்கள் யார் இந்த டெஸ்ட்டை பூர்த்தி பண்ணுறாளோ அவளுக்கு பெண்ணை விவாகம் பண்ணி கொடுக்கறதுங்கிறது வீர சுல்கத்தோடு இருக்கக்கூடிய சுயம்பரம். சீதா சுயம்பரம் அப்படி தான். வீர சுல்கம் இல்லாமல் இப்போ நலன் தமயந்தி சரித்திரத்தை எடுத்துட்டேன்னா அங்கேயும் சுயம்பரம் தான் தமயந்தி. அங்கே வீர சுல்கம் கிடையாது. தெர் இஸ் நோ டெஸ்ட் ஆஃப் வேலர் இன்வால்வ். அவள் யாருக்கு எந்த ராஜகுமாரனுக்கு மாலையிடணும்னு நினைக்கிறாளோ மாலையிடலாம். இது வீர சுல்கத்தோடு இருக்கக்கூடிய சுயம்பரம். பல காலகட்டங்களில் தனித்தனியாக பல தேசத்து ராஜாக்கள்லாம் வந்திருக்கா. யாருமே அந்த வில்லெடுத்து வளைத்து நாணேற்றவே முடியல. நாணேற்றக்கூடியவர்களுக்கு தான் சீதையை கொடுப்பேன்னு சொல்லியிருக்கார் ஜனகர். இந்த எல்லாரும் ஒரே சமயத்தில் வரல. ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் ஒவ்வொரு ராஜா வந்ததாக அப்படி தான் சொல்லியிருக்கார் வால்மீகி. எல்லாரும் ஒரே சமயத்தில் வந்த மாதிரி வேறு கவிகள் அவளுடைய கவிதா கல்பனைக்கு தகுந்தாப்புல பேசியிருக்காள். அதை பற்றி பின்னாடி ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு ஸ்கோப் இருக்கும். சுந்தரகாண்டம் வரும்போது சொல்கிறேன். இப்போ அதில் பிரவேசம் பண்ண வேண்டாம். அப்படி ஒரு கவி வர்ணிச்சிருக்கார். சுந்தரகாண்டம் வரும்போது அதை ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு ஸ்கோப் இருக்கும். அப்போ பார்த்துக்கலாம். பல பேர் இந்த வில்லெடுத்து வளர்க்கவே முடியல. வளர்ச்சானா நாணேற்றத்துக்கு ஆரோபணம் பண்ண முடியலையே. ரொம்ப வருத்தத்தோடு இருக்கார் ஜனகர். இந்த வில்லை பார்க்கறதுக்காக வந்திருக்கா குழந்தைகள்னு விஸ்வாமித்திரர் சொன்ன உடனே ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு யத்யஸ்ய தனுஷோ ராமஹ குர்யாத் ஆரோபணம் முனே சுதாம் அயோனிஜாம் சீதாம் தத்யாம் தாசரதேரகம். இந்த வில்லை எடுத்து ஆரோபணம் பண்ணிவிட்டார்னா நாணேட்டுட்டான்னா ராமன், என் குழந்தை சீதை அவள் ஒரு மாதாவுடைய கர்ப்பத்திலேருந்து பிறக்கலை, பூமியிலேருந்து வந்தவள். சுதாம் அயோனிஜாம் சீதாம். நாம் எல்லாரும் மாது யோனியிலேருந்து வந்தவா தான். அவள் மாத்திரம்தான் அயோனிஜா. சுதாம் அயோனிஜாம் சீதாம் தத்யாம் தாசரதேரகம். தாசரதியாக இருக்கக்கூடிய ராமனுக்கு சீதையை கொடுத்து விடுறேங்கிறார். வில்லை கொண்டு வச்ச உடனே சொல்கிறார் ஜனகர். இந்த 2 விஷயங்கள். யத்யஸ்ய தனுஷோ ராமஹா, ராமான்னு சொல்லிவிட்டார். இங்கே தாசரதேகை அப்படின்னு மறுபடியும் சொல்லுவானே. ராமன் கொடுக்குறேன்னா ராமன் ஆஸ் அன் இண்டிவிஜுவல் ரொம்ப வசந்தவர் தான்.
ஆனால் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறது பரம்பரையை பார்க்கணுமே, அந்த வம்சம் எப்படி பார்க்கணும். தசரத குமாரங்கிறதுனால கொடுக்கறதுக்கு தயாராக தத்யாம் தாசரதே ரகம். இந்த தசரதர் பண்ண அஸ்வமேதத்தில் ராமர் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அஸ்வமேதம் புத்திரகாமிஷ்டு பண்ணாலும் அதில் எல்லா ராஜாக்களையும் அழைச்சின்னு வர முடியாது ஏற்பாடு பண்ணாலும் இருக்குது. அங்கே ஜனகரையும் அழைச்சின்னு வர சொன்னாலும் ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது. அதான் சொன்னேன், எல்லா ஸ்லோகத்தையும் சொல்ல முடியறது இல்லை. ஜனகரையும் அழைச்சின்னு வர சொன்னாலும் ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது. அந்த இடத்துல ரொம்ப பின்னாடி வரப்போகின்ற சம்பந்தியை அழைச்சின்னு வர சொன்னார் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லிருக்கார் வால்மீகி. அதனால் ரொம்ப நாள் பழக்கம், தசரதருக்கும் ஜனகருக்கும் ரொம்ப நாள் பழக்கம். ராமாவதாரம் இப்போ தான் 12 வருஷம் முன்னாடி தான் ஏற்பட்டிருக்கு. அந்த ராமனுக்கு கொடுப்பேன்னு சொன்னாள். உடனே இந்த வில்லை போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு விஸ்வாமித்திர சொன்ன உடனே விஸ்வாமித்திர வச்சுத்வா சுவாமி உடனே அங்கே ரொம்ப அழகாக இருக்குது அந்த ஸ்லோகம். விஸ்வாமித்ரஸ்து தர்மாத்மா ஸ்ருத்வா ஜனக பாஷிதம் வத்சராம தனு பஷ்ய இதி ராகவம் அப்ரவீத். இது காயத்ரி ராமாயணத்தில் 3வது ஸ்லோகம். யாக சம்ரக்ஷணத்தில் 2வது ஸ்லோகம் பார்த்தோம். சகத்வா ராட்சசான் சர்வானி யஜ்ஞான் ரகுநந்தனா ரிஷிபி பூஜிதஸ்தத்ர யதேந்திரோ விஜயபூரா. இது 3வது ஸ்லோகம் காயத்ரி ராமாயணத்தில். விஸ்வாமித்ரஸ்து தர்மாத்மா ஸ்ருத்வா ஜனக பாஷிதம் வத்சராம தனு பஷ்ய இதி ராகவம் அப்ரவீத். இந்த வில்ல பாரு அப்படின்னு ராமனை பார்த்து சொன்னார் விஸ்வாமித்திரர். இதெல்லாம் நேர அர்த்தம். இங்கேயும் சந்தி சேரலை. இது மாதிரி இன்னொரு இடம் இருக்குது. அந்த விஸ்வாமித்திர சரித்திரத்தில் வரும்போது பல இடங்களில் அது மாதிரி சந்தி சேராமல் இருக்குது. ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டேன், அது ப்ரீ பானினியன் யூசேஜ். பானினி வகுத்து கொடுத்த வியாக்கரண தர்மங்களை பானினிக்கு முன்னாடி இருந்து பெரியவாள்லாம் பண்ண கிரந்தங்களை ஜட்ஜ் பண்ணுறதுக்கு அந்த வியாக்கரண சூத்திரங்களுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணப்படாது. ப்ரீ பானினியன் யூசேஜ் அது ஒரு பக்கம். ஆனால் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னாக்க, இந்த வில்லானது இப்போ 2ஆக முறிய போகிறது. ராமன் கையாளுற போது முறிய போகிறது. அதை இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த சந்தியாக சேர வேண்டியது கூட பிரித்து போட்டுவிட்டாள். வத்சராம தனு பஷ்ய இதி ராகவம் அப்ரவீத். 3வது ஒரு சுவாரஸ்யம் ஏன் இப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னாக்க, இவர் கண்ணுக்கு முன்னாடி யோகசக்தியால் பார்த்து நடந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் அப்போ நடக்கிற மாதிரி பார்த்து வர்ணிச்சுருக்கார் வால்மீகி. ததப்பஷ்யது தர்மாத்மா தற்சர்வம் யோகமாஸ்திதா புராயத்த நிர்வத்தம் பாணவ் ஆமதகம் யதா. ஏற்கனவே பார்த்த ஸ்லோகம் உள்ளங்கை நதிக்கு நேட்டமாக பார்த்து வர்ணிச்சுருக்கார். வத்சராம தனு பஷ்யன்னா அதை அப்படியே விஸ்வாமித்திரர் சொன்ன விஷயத்தை ரெக்கார்ட் பண்ணார் வால்மீகி. அதுக்குள்ளே இவர் சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ளே அங்கே தனுர் பங்கமே ஆகிடுது. அவட சீக்கிரமாக பண்ணிவிட்டார் சுவாமி. 3/4 ஸ்லோகம் ஆகிருக்கு, இன்னொரு 1/4 ஸ்லோகம் பாக்கி. அந்த ஸ்லோகத்தை அப்படியே விட முடியாத, இட் கேன் நாட் பி லெட் ஹேங்கிங் லூஸ். அதனால ஒரு 1/4 ஸ்லோகத்தை முடிக்கணுங்கிறதுக்காக இதி ராகவம் அப்ரவீத். இந்த இன்னொரு சுவாரஸ்யம், வத்ச அப்படின்னு சொன்னாலே 2 பேர் இருந்தால் இடையவரை தான் குறிக்கும். வத்ச கீழே ஒரு நாள் சொன்னேன். இங்கே 2 பேர் இருக்கா, ராமன் லக்ஷ்மணன் 2 பேரும் இருக்கா. லக்ஷ்மணனுக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப வேகமாக இருக்கார். ஜனகர் என்ன பண்ணிவிட்டார், காவியங்களில் சொல்கிற போது, வேற காவியங்களில் சொல்கிற போது நிர்வீரம் உர்வீதலம். இந்த பூமியில் உர்வீதலம்னாக்க பூமியில் வீரர்களே இல்லாமல் போயிட்டாடா. நான் ஏதோ தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ வீர சுருக்கத்தை வச்சுட்டேன். இந்த சுருக்கத்தை யாருமே பூர்த்தி பண்ணேன்னா என் குழந்தை கல்யாணமே ஆகாமல் போயிடுமே, நிர்வீரமாக போயிடுத்தா உர்வீதலம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிவிட்டாராம். லக்ஷ்மணுக்கு பொறுக்கலை. நானும் எங்கள் அண்ணாவும் இருக்கிற போது வீரர்களே இல்லையா உலகத்தில் என்னமா சொல்லலாம் அப்படின்னு தான் போய் ஒரு கை பார்த்து விடலாம்னு துடிச்சுன்னு இருக்கார் லக்ஷ்மணன். வத்சா ராமதனு பஷ்ய, இது ராமனுக்குன்னு ஏற்பட்ட தனுசு. நீ கண்ணால் பார்க்கறதோடு நிறுத்திக்கோ. பஷ்ய கையாளணும்னு நினைக்காதே, ராமன் மாத்திரம்தான் கையாளணும், நீ கையாளுறதுக்கு இல்லை. வத்ச ராமதனு பஷ்ய இதி ராகவம் அப்ரவீத். ராகவன்கிற வார்த்தை அது பரம்பரையில் ரகு பரம்பரையில் புருஷ குழந்தைகள் எல்லாருக்கும் பொருந்தும். ரகோகோ கோத்ராபத்தியம் புமான் ராகவகா. அதனால் தசரதுடைய அப்பா அஜமகாராஜாவும் அவரும் ராகவர் தான், தசரதும் ராகவர் தான், ராமன் லக்ஷ்மணன் பரதன் சத்ருகன் 4 பேரும் ராகவர்கள் தான், குஷவர்கள் ராகவர்கள் தான். அந்த வம்சத்தில் வந்த ஆண் குழந்தைகள் எல்லாருக்கும் ராகவன்கிற சப்தம் பொருந்தும். அதனால் லக்ஷ்மணனுக்கும் பொருந்தும். இதி ராகவம் அப்ரவீத். இப்படி இந்த வீட்டில் போய் பாருன்னு சொன்னாரே,
இவர் பார்த்துட்டு வர வேண்டியதானே. வில்லை பாருன்னா வில்லுடைய முடிவை பாரு. இது பரமேஸ்வரன் உபயோகப்படுத்தின வில்லு. வேற ஒருத்தர் பரமேஸ்வரன் வேறு இல்லை, ராமன் வேறு இல்லை. சிவசிய ஹிருதயம் விஷ்ணு, விஷ்ணுஸ்ட ஹிருதயம் சிவகான்னு வேற கிரந்தங்களில் சொன்ன மாதிரி விஷ்ணுவுடைய ஹிருதயம்தான் பரமேஸ்வரன், பரமேஸ்வரனுடைய ஹிருதயம்தான் விஷ்ணு. அதை இன்னொரு சுவாரஸ்யம் இருக்குது, சொல்ல போனா சொல்லிகிட்டே போகலாம் சுவாரஸ்யங்கள். ஸ்காந்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னா திரிபுர சங்காரத்துக்காக பரமேஸ்வரன் கிளம்புற பொழுது அவருக்கு வில்லா இருந்தது, மேரு பர்வதமே வில்லா இருந்தது. ஆதிசேஷனே நான்கேராக இருந்தார். யார் பானமாக இருந்தார்னா நாராயணனே பானமாக இருந்தார். மௌர்வி மூர்த்னிஷர ஷராசன சிரஸ் சஞ்சாரி சக்கரத்வயம் சக்கராந்தே நிகிதரஹ ததுதரே சூதஸ்ததாஸ்யேகயாः தேஷாமேவ சிரப்பதேஷு வசதிகி சுஸ்யேதி யஸ்யச்சிரம் தேவச்சித்திரபதஸ்ஸ பகவான் குர்யாத் சதா மங்களம். ஸ்காந்தத்தில் சங்கர சங்கீதையில் ஒரு காண்டத்துக்கு மங்களாச்சரண ஸ்லோகமாக இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லியிருக்கார். அது பின்னாடி எங்கேயாவது ஒரு பிரமேயம் வரும்போது அவகாசம் கிடைச்சா சொல்கிறேன். இது நிறைய தசஸ்லோகி ஸ்துதின்னு ஒன்று பகவத் பாதாள் பண்ணிருக்காள். அதில் தசஸ்லோகி ஸ்துதியில் ஒரு தசஸ்லோகின்னு தனி, தசஸ்லோகி ஸ்துதின்னு தனி. அந்த தசஸ்லோகி ஸ்துதியில் ஒரு ஸ்லோகத்தில் சொல்லியிருக்கார் ஆச்சாரியாள். அப்பை தீட்சிதர் நியாயரக்ஷாமணி அப்படின்னு ஒரு கிரந்தம் எழுதினார். தர்க்கசாஸ்திர சம்பந்தமான ஒரு புஸ்தகத்தை எழுதினார். அதுக்கு மங்களாச்சரண ஸ்லோகத்தில் இந்த திரிபுர சங்காரம் பண்ணதுக்காக பரமேஸ்வரன் கிளம்பின ஆச்சரியமான அந்த கோலத்தை ரொம்ப அற்புதமான ஒரு பாண்டித்யம் இருந்தால் தான் புரியும். அந்த ஸ்லோகத்தை நியாயரக்ஷாமணியில் ஆரம்பத்தை சொல்லியிருக்கார். சிங்கேரி சன்னிதானம் 15 நாள் இப்போ விஜயாத்திரை பண்ணும்போது ஒரு அனுகிரக பாஷணத்தில் அப்பை தீட்சிதர் சொன்ன அந்த மங்களாச்சரண ஸ்லோகத்தை எடுத்து ஒரு சம்ஸ்கிருத அனுகிரக பாஷணத்தில் சொல்லியிருக்காரு. அது நியாயரக்ஷாமணியில் அப்பை தீட்சிதர் சொன்ன ஸ்லோகத்தை சம்ஸ்கிருத அனுகிரக பாஷணத்தில் சொல்லியிருக்காரு. அதெல்லாம் இருக்கட்டும். தாத்பரியம் என்னன்னாக்க பரமேஸ்வரன் திரிபுர சங்காரத்துக்காக போகிறபோது நாராயணன் தான் பானமாக இருந்தார். ததாஸ்யே ஹயாக அந்த ததுதரே சூதகா அவருடைய அந்த பானத்துடைய வயத்தில் தேரோட்டி இருந்தாருன்னா பத்மநாபனாக இருக்கக்கூடிய பகவானுடைய நாபி கமலத்திலேருந்து கிளம்பின பிரம்மாவே சாரதியாக இருந்தார். பிரம்மா பவதி சாரதின்னு ரிக்வேதத்தில் ஒரு இருக்குது. அந்த பிரம்மாவுடைய வாக்குல சாரதியுடைய நாக்கில் வேதங்கள், அது 4 வேதங்கள் இருக்கணும், 4 முகங்கள்னு சொல்லிட்டு இருக்கார். அந்த வேதங்கள் தான் அது குதிரையாக இருந்ததுங்கிறது தாற்பயம். அப்படி போகிறது அது சொன்னால் கொஞ்சம் விஸ்தாரமாக வியாக்கியானம் பண்ண வேண்டிய விஷயம். இப்போ நமக்கு பானமாக இருந்தவர் நாராயணன், அதுக்காக சொல்ல வந்தேன். திரிபுர சங்காரம் பண்ணுறது பரமேஸ்வரனுக்கு பானமாக இருந்தவர் நாராயணன். பானமாக இருந்தவர் இப்போ பரமேஸ்வரனுடைய வில்லுத அந்த பானத்தை தானே பொருத்தி ஆகணும். சிவதனுசு தானே இங்கே இருக்குது. பல தலைமுறையாக ஜனகருடைய ராஜ்யத்தில் சிவதனுசு தான் இருந்து வருது. சிவதனுசில் எந்த பானத்தை சொல்கிறது அப்படின்னாக்க பரமேஸ்வரனுக்கே பானமாக இருந்த நாராயணன் இப்போ ராமனாக வந்திருக்கார். அதனால இவர் ஒருத்தர் தான் கையாள முடியும், வேறு யாரும் கையாள முடியாது. இது பல புராணங்கள் பார்த்தா தான் இதை அந்த கனெக்ஷனை பார்த்து அனுபவிக்க முடியும். அதனால் வத்சராம தனுஷ்பஷ்ய இதி ராகவம் அப்ரவீத். இந்த தனுசுடைய முடிவை பாருன்னு அர்த்தம். சொன்ன அடுத்த க்ஷணமே போனாள் சுவாமி. அங்கே எப்படி இருந்ததுன்னா சுவாமி வில்லை எடுத்து கையாண்டது எல்லாரும் பார்த்தாலாம். அடுத்த க்ஷணம் அந்த வில்லு 2ஆக முறிஞ்ச பிரம்மாண்டமான சப்தத்தை கேட்டார்கள். கையான் எடுத்தது கண்டனர் இட்டது கேட்டார். கம்பன் அப்படி தான் சொல்கிறார், துளசிதாசனும் அப்படி தான் சொல்கிறார். லேத்த செடாவத்து கை சத்து காடே காகுன லக்கா தேக்கு சபுத்தாடே தேகிச்ச நராம மத்தியதனு தோரா பரே புவன துனி கோர கட்டோரா. அடுத்த க்ஷணம் வில்லு 2ஆக முறிஞ்ச சப்தத்தை தான் கேட்டாள். அந்த சப்தத்தால் சதஸ்தில் இருக்கிறவா எல்லாரும் மயங்கி விழுந்துட்டாலாம். 4 பேரை தவிர. வர்ஜயித்வா முனிவரம் ராஜானம் தௌச்சராகவு. விஸ்வாமித்திரர் மயங்கி விழுத, ஜனக மகாராஜா மயங்கி விழுத, ராமலட்சுமணர்கள் மயங்கி விழுத, பாக்கி இருக்கிறவா எல்லாரும் மயங்கி விழுந்துவிட்டார் அந்த சப்தத்தை கேட்டு. இந்த மாதிரி வில்லு எடுத்து ஆரோபணம் பண்ணும்போது 2ஆக முறிச்சு விட்டாள். முறித்த உடனே பரம சந்தோஷம். உடனே என்ன பண்ணார் ஜனக மகாராஜா,
கையில் ஒரு சாலகிராமத்தை வச்சுருக்கேன். பக்கத்தில் ஒரு பசுமாடு கண்ணுக்குட்டியோடு இருக்குது. கோதானம் பண்ணணும். உடனே கல்யாணத்துக்கு அங்கமாக ஒரு கோதானத்தை பண்ணி கன்னிக்கையும் தானம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக பழைய காலத்தில் என்ன பண்ணுவா, விவாகமாகி கிரகஸ்தாசிரமத்தில் பிரவேசம் பண்ணுற போது சிவலிங்கத்தையோ சாலகிராமத்தையோ சேர்த்து கொடுப்பேன். இனிமேல் பூஜை கிரகஸ்தாசிரமம் வந்துவிட்டு நித்திய பூஜை இருக்கணுங்கிறதுக்காக கொடுப்பேன். அவர் உடனே தீர்த்தத்தை கையில் எடுத்து கன்னியாதானம் தயாராக இருக்கார். சுவாமி சொன்னார், எனக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் தெரியாது, கல்யாணத்தை பற்றி பேச்சே தெரியாது எனக்கு. என் குரு சொன்னார், இந்த வில்லு எடுக்கணும்னு சொன்னார். வில்லு எடுத்து நானே எட்டினேன். அது ரொம்ப நாள் எடுத்து போகிறதுக்கு முடிஞ்சு போயிடுச்சு. அவ்வளவுதான். இதெல்லாம் எங்கள் அப்பா தீர்மானம் பண்ண வேண்டிய விஷயம்னு விட்டார். அவருக்கு இது மட்டும் வேற ஒரு கவலையாக இருந்தது ஜனகருக்கு. யாராவது இந்த வில்லு எடுத்து கையாளுவாளா நாணயற்றுவாளான்னு கவலைப்பட்ட ஒருத்தர், ஒரு புண்ணிய புருஷன் வந்தார், நாணயற்றி 2 வேளை முறிச்சு விட்டார். ஆனால் அப்பா தீர்மானம் பண்ணணும்னு சொல்கிறார். தசரதர் மனசில் என்ன வச்சுருக்காரோ தெரியாது. உடனே தசரதருக்கு ஆட்களைகள்லாம் அதிவேகமாக அனுப்புகிறேன். இந்த நல்ல விஷயத்தை சொல்லணும், கல்யாணம் வந்துட்டு இருக்குங்கிற நல்ல விஷயத்தை போய் சொல்லணும். ஜனகானாம் குலே கீர்த்திம் ஆஹரிஷ்யதி மே சுதா சீதா பர்த்தாரமாசாத்ய ராமம் தசரதாத்மஜம். எப்படி பெரியாழ்வார் ஒரே ஒரு பெண், வளர்ப்பு பெண், அவருக்கும் வளர்ப்பு பெண் தான் ஆண்டாள். ஜனகருக்கும் வளர்ப்பு பெண் தான் சீதை. ஒரு மகள் தன்னை உடையேன் உலகம் நிறைந்த புகழால். இது ஆழ்வாருடைய பாசுரம். இன்றைக்கி 25வது பாசுரம். இன்றைக்கி ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓரளவில் ஒருத்தி மகனாய் ஒளிந்து வளர. இன்றைக்கி 25வது நாள், மார்கழியில் 25வது பாசுரம். அந்த பாசுரத்தை சேவிக்க முடியாட்டா கூட அந்த பாசுரத்தை கொடுத்த ஆண்டாளுடைய பிதாவாக இருக்கக்கூடிய விஷ்ணு சித்தர் பெரியாழ்வார் சொல்கிற போது, எனக்கு ஒரே ஒரு பெண் தான் இருக்கா, அந்த ஒரு பெண்ணால் உலகம் முழுக்க என்னுடைய புகழ் வரவெடுத்து ஒரு மகள் தன்னை உடையேன் உலகம் நிறைந்த புகழால். அது மாதிரி அது எதுக்காக சொல்ல வந்தேன், அதே பாவம் இந்த ஆழ்வார் பாசுரத்துக்கு மூலம் எங்கே இருக்குனாக்க ராமாயணத்தில் இருக்குது. ஜனகானாம் குலே கீர்த்திம் ஆஹரிஷ்யதி மே சுதா. ஜனக வம்சத்துக்கு, எங்கள் வம்சத்துக்கே பெரிய கீர்த்தியை சம்பாதிச்சு கொடுக்க போகிறா இந்த சீதை. ராமனை பர்த்தாவை அடைஞ்சு எங்களுக்கு சாஸ்வதமான கீர்த்தியை கொடுக்க போகிறேன். ஒரு கவி என்ன சொன்னார், ரொம்ப ரசமாக சொன்னார். ராமன் வில்ல எடுத்து முறித்த உடனே 3 பெண்கள் மாலையிடத்துக்கு தயாராக இருந்தாலாம். ஒரே ஒரு பெண்ணுக்கு தான் மாலையிடக்கூடிய பாக்கியம் கிடைச்சது, சீதைக்கு மாத்திரம்தான் கிடைச்சது. மீதி 2 பெண்கள் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, ஒரு பெண்ணானவள் 4 திக்குகள்லையும் போய் சேர்ந்துட்டா. ஒரு பெண் ராமனுடைய விரோதிகள்கிட்ட போய் சேர்ந்துட்டா. யார் இந்த 3 பெண்கள்னால், சீதை ஒன்றும், கீர்த்தி ஒன்றும், லஜ்ஜை ஒன்றும். கீர்த்தியானது 4 திக்குகள்லையும் பரவிடுத்து. லஜ்ஜை ராமனுடைய விரோதிகளுக்கெல்லாம் வெக்கப்படும்படியா லஜ்ஜை அவள்கிட்ட போய் சேர்ந்துட்டா. இப்படி ஒரு கவி வர்ணிச்சிருக்கார். இது பலவிதமாக அதை சம்பூ ராமாயணத்தை காளிதாசன் சொல்கிற போது, ராமே பாகுபதம் விவ்ரிண்வதி தனுர்வம்சே குணாரோபணம் மாபூத் கேவலம் ஆத்மனா திலகிதே வம்சேபி வைகர்த்தனே ஆகிருஷ்டம் நிதராம் ததேவன பரம் சீதாமனோபி திருதம் பங்கஸ்தஸ்ய ந கேவலம் க்ஷிதிபுஜாம் தோஸ்தம் பதம்பஸ்ய ச. வார்த்தையை வச்சுன்னு ஒரே ஸ்லேடையாக விளையாடுறாரு இந்த ஸ்லோகத்தில். ராமே பாகுபலம் விவர்மதி தனுர்வம்சே குணாரோபணம். நாணேற்றதுங்கிறது என்ன, வம்சம்னு சொன்னால் மூங்கில்னு ஒரு அர்த்தம் உண்டு. மூங்கினால் செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த தனுஷை வம்சே குணாரோபணம். குணம்னா கயறு. அந்த கயரை 4 ஏற்றது தானே குணாரோபணம். அது மாத்திரமில்லை, மாபூத் கேவலம் ஆத்மனா திலகித்தே வம்சேபி வைகர்த்தனே. விகர்த்தனன்னு சூரியனுக்கு பேர். இது மூங்கிலால் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய வம்சத்தில் மாத்திரம் 4 ஏற்றலைவர் நாணேற்றத தன் வம்சமாக இருக்கக்கூடிய சூரிய வம்சத்துக்கும் ஒரு பெரிய குணத்தை தேடி கொடுத்தார். யாரும் செய்ய முடியாத காரியத்தை சூரிய வம்சத்தில் வந்த ராமன் செஞ்சு கொடுத்தார். வம்சேபி வைகர்த்தனே ஆகிருஷ்டம் நிதராம் ததேவிகின பரம் சீதாமனோபி துதம். ஒரு நாணேற்றணும்னு சொன்னால் வில்லை வளைச்சாதான் நாணேற்ற முடியும். வில்லை தன் பக்கத்தில் வில்லை மாத்திரம் வளைக்கலை, அவர் சீதையுடைய மனசையும் தன் பக்கத்தில் வளைச்சிருந்தார்னா. பங்கஸ்தஸ்ய ந கேவலம் க்ஷிதிபுஜாம் தோஸ்தம்ப தம்பஸ்யஜா. இந்த வில்லை மாத்திரம் முறிக்கலை, மீதி ராஜாக்கள் சத்திரியர்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய கர்வம் இருந்துதான். நம்ம மாதிரி வீரர்கள் யாரும் கிடையாது, நமக்கு சமமான சக்தி கொண்டவா யாரும் கிடையாதுன்னு நினச்சா அவளுடைய கர்வத்தையும் பங்கம் பண்ணாள். பங்கஸ்தஸ்ய ந கேவலம் க்ஷிதிபுஜாம் தோஸ்தம் பதம்பஸ்ய ச.
இப்படி பல பேர் பலவிதமாக அந்த தனுர்பங்கத்தை அனுபவிச்சிருக்கா. இன்னும் ரொம்ப ரசமான ஒரு விஷயத்தை பார்த்துக்கணும். சாதாரணமாக நம்ம நாட்டில் ரொம்ப நாளாக ஒரு ஆன்டிக் பீஸ் வந்து வச்சுக்கோ, 300-400 வருஷமாக 10 தலைமுறையாக இருக்குது. ஏதோ ஒரு 12 வயசு குழந்தை ஒருத்தன் வந்தான். ஏதோ குழந்தைமா விளையாடுற போது கீழே போட்டு உடைச்சுட்டா த லீஸ்ட் தட் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட். ஏண்டாப்பா கொஞ்சம் ஜாகிரதையாக இருக்க வேண்டாமா, இப்படி போட்டுவிட்டீங்க, யாராக இருந்தாலும் சொல்லுவான். ஆனால் ராமர் போட்டு ரொம்ப நாளாக ரொம்ப தலைமுறையாக இருக்கக்கூடிய வில்லை இவருக்கு கொடுத்த அசைன்மெண்ட் என்ன, நாணேற்ற வேண்டியதுதான். நாணேற்றத்தோடு நிறுத்திக்காமல் முறிச்சுட்டார், 2ஆக முறிச்சுட்டார். முறிச்சது காரணம் வேறு யாரும் இந்த வில்லை கையாளப்படாதுங்கிறது ஒன்றும். இந்த வில்லில் பானத்தை தொடுத்தாச்சுன்னா எங்கேயா பிரயோகம் பண்ணணுமே, அது வில்லே முறிஞ்சு போயிடுச்சுன்னா பிரயோகம் பண்ணக்கூடிய அந்த நெசசிட்டி வராது. இந்த பானத்தை பிரயோகம் பண்ணி பரமேஸ்வரத்தில் தான் பிரயோகம் பண்ண முடியும். பரமேஸ்வரன் பிரயோகம் பண்ண வில்லை வேற ஒருத்தர் பிரயோகம் பண்ணால் உலகம் தாங்குமா, தாங்காது. அதனால் இது பிரயோகம் பண்ணாமல் இட் மஸ்ட் பி டீஆக்டிவேட்டட் ஸோ தட் இட் கெனாட் பி யூஸ்ட் அகைன். டீஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்காகவே முடிச்சிருக்கார். அதெல்லாம் வேறு ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். என்ன இருந்தாலும் ஃபேமிலி ஹேர்லூமாக எத்தனையோ தலைமுறையாக வந்திருக்கு. அதை போய் திடீர்னு முடிச்சுட்டாரே. இங்கே கடையில் தான் பெரிய மால்ஸில் தான் போகிறேன்னாக்க ஃப்ரெஜைல் ஐட்டம்ஸ் ஏதோ வச்சுருக்கான். பக்கத்துலேயே ஒரு போர்டு வச்சுருப்போம், இஃப் புரோக்கன் கன்சிடர் சோல்டு அப்படிமா. என்ன அர்த்தம்னாக்க, நீ தவறி போய் கையாண்டு ஏதாவது கீழே விழுந்து உடஞ்சி போயிடுச்சுன்னா அதுக்கு இருக்கக்கூடிய காஸ்ட்டை கொடுக்காம நாங்கள் வெளியில் அனுப்ப மாட்டோங்கிறத பொதைட்டாக யூஃபமிஸ்டிக்காக சொல்கிறான். இஃப் புரோக்கன் கன்சிடர் சோல்டு அப்படிங்கிறான். அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு என்ன வேல்யூவே அட்டாச் பண்ண முடியாது. பரமேஸ்வரனுடைய வித்து இதுக்கு யூ கேனாட் புட் எ மானிட்டரி டேக் ஆன் தட். ரொம்ப நாளாக வந்திருக்கு, அது பல தலைமுறையாக இருக்குது. அதை முடிச்சவர் மேலே கோபம் வரணுமா வேண்டாமா? கோபம் வரல. சரி, இப்போ முடிச்சுட்டேப்பா, ஒன்று நான் நானேற்று தானே சொன்னேன். எத்யஸ்ய தனுஷோ ராமஹா குறியால் ஆரோபணம் முனே சுதாம் அயோனிஜாம் சீதாம் தத்யாம் தாசரதே ரகம் அப்படி தானே சொல்லியிருக்கார். அதனால் வில்லை நீ ஆரோபணம் பண்ணால் நான் ஏற்றினா சீதையை கொடுக்குறேன்னு தான் சொல்லியிருக்கார். நான் சொன்னது ஒன்று, நீ செஞ்சது ஒன்று அப்படின்னு சொல்லணுமோ வேண்டாமா? சொல்லலை. ஆந்தி காண்ட்ரி கோபம் வரலைங்கிறது ஒரு பக்கம். அதுக்கு மேலே ரொம்ப பிரீத்தி ஏற்பட்டு சந்தோஷம் ஏற்பட்டு பெண்ணையே கொடுத்துட்டார். பொருளை முறிச்சவனுக்கு பெண்ணையே கொடுத்துட்டார். மாப்பிள்ளையாக போயிட்டார்னு வச்சுங்கோ. மாப்பிள்ளை நம்ம மாத்தில் வந்து ஏதோ ஒரு ரொம்ப நாளாக இருக்கக்கூடிய பொருள் கீழே போட்டு யாருமே வேணும்னு உடைக்க மாட்டா. கை தவறி ஏதோ விழுந்து கொடுத்து உடஞ்சி போயிடுது, சொல்ல முடியாது. ஏன்னா பொண்ணை கொடுத்துருக்கோமே. இந்த ஆப்ஜெக்டை விட அந்த ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. மாப்பிள்ளையாக போயிட்டார், மாப்பிள்ளையாக போயிட்டார், அதனால் சொல்ல முடியாது. இவர் மாப்பிள்ளையாக ஆகலை. இனிமேல் தான் அங்கே உடைச்சப்பறம் தான் மாப்பிள்ளையே ஆறார். அது மட்டும் ஒரு ராமனாக தானே 12 வயசு குழந்தையாக தானே வந்திருக்கார். என்ன தாத்பரியம் அப்படின்னாக்க, முறிஞ்சு போயிடுத்து. இது 2 விஷயம். இது சிவதனுசாக இருக்கிறதுனால சிவசம்பந்தத்தையும் சொல்லிவிடுறேன். பரமேஸ்வரன்ட்ட தேயக்கூடிய ஸ்திதியில் தான் சந்திரன் போய் சேர்ந்தான். இது ஸ்காந்தத்தில் தக்ஷகாண்டத்தில் இருக்குது. க்ஷயரோகம் வரும்படியாக சாபம் கொடுத்துட்டார் மாமனாராக இருக்கக்கூடிய தக்ஷன். அதாவது 27 நட்சத்திரங்களும் 27 அவள் அக்கா தங்கைகள் 27 பேரும் சந்திரனுக்கு வழக்கப்பட்டா. ரோகிணி இடத்துல கொஞ்சம் அதிகமாக பிரியம் காட்டினதான மீதி இருக்கக்கூடிய 26 பேரும் அவள் நமக்கு சகோதரி தானேன்னு பார்க்காமல் கல்யாணம் ஆன உடனே சக்கல்தியாக போனதுனால அப்பா இடத்துல போய் முறையிட்டு இது மாதிரி ஒரு பக்கத்தில் கொஞ்சம் பக்ஷபாதம் காட்டினதுனால சந்திரனுக்கு க்ஷயரோகம் வரணும் அப்படின்னு சாபத்தை கொடுத்து விட்டார் தக்ஷன். இவர் என்ன பண்ணார், கடைசி பொண்ணு தான் சதீதேவி. அவள் தான் பரமேஸ்வரனுக்கு வாழ்க்கப்பட்டிருக்கார். சின்ன சண்டகர்கிட்ட பெரிய சண்டகர் போய் சரணாகிரி பண்ணார். சந்திரன் போய் பரமேஸ்வரனுக்கு சரணாகிரி பண்ணார். அப்போ க்ஷயரோகத்தால் தேஞ்சிருக்கார். பரங்கி பற்றி ஆட்டமாக 3ஆம் பேரை சந்திரன் ஆட்டமாக இருக்கார். அவர் சொன்ன வார்த்தையை அடியோடு நதிஃபை பண்ணி இந்த சாபம் பதிக்காதுன்னு சொன்னால் மாமனார் நோஸ் கட் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும், சரியாக வராது. அவர் பெரிய பிரஜாபதி. அவர் சொன்ன சாபத்துக்காக 15 நாள் அப்படி நீங்கள் தேஞ்சுட்டே இருங்கோ, அடுத்த 15 நாள் நான் உங்களை மறுபடியும் வளரும்படியாக செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ தான் இந்த கிருஷ்ணபக்ஷம் சுக்லபக்ஷமெல்லாம் வந்தது. க்ஷயரோகங்கிறது கன்சம்ஷன்னு சொல்லுவா இங்கிலீஷில். அது எங்கேயாவது சாதாரணமாக ஒரு வியாதின்னு சொன்னால் எங்கேயாவது ஒட்டுவாரொட்டியாக நம்ம மேலே வந்து சேர்ந்துருவோம். 2 விதம் வியாதிகளில். ஒன்று வந்து டைரெக்டாக கான்டாக்ட் ஏற்பட்டால் பரவக்கூடியது கண்டேஜியஸ் டிசீஸ்னு பேர். டைரெக்டாக கான்டாக்ட் இல்லாமல் அந்த
காற்று அந்த அந்த சன்னிவேஷத்தில் இருந்தாலே வரக்கூடியது இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாள். மொத்தத்தில் வியாதினா நமக்கும் வந்துருமோன்னு ஒரு கவலை இருக்குமோனோ, இந்த கவலையை அடியோடு போக்கி வைக்கிறதுக்காக இந்த க்ஷயரோகம் வந்து சந்திரனை நான் ரொம்ப கொண்டாடுறேன்னு தலைக்கு மேலேயே ஃபிசிக்கலாக தலைக்கு மேலே தூக்கி வச்சுன்னு விட்டார். அப்போ சந்திரனுடைய கரையை தான் தூக்கி வச்சுன்னு இருக்கார். இன்றைக்கும் சந்திரமௌலீஸ்வருடைய அந்த திவ்ய ரூபத்தை பார்த்தீங்கன்னா சந்திர கலை தான் இருக்கும். அம்பாளுக்கும் சாரு சந்திர கலாதரா அப்படின்னா லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தில் நாமா இருக்குது. இப்போ சாரு சந்திர கலாதரா, இவருக்கு என்ன பேர் வந்திருக்கணும்? சந்திர கலாதரன்னு பேர் வந்திருக்கணும். சந்திர கலாசேகரன்னு பேர் வந்திருக்கணும். ஆனால் சந்திரசேகரன்னு வந்துடுத்து. கரையை தரித்தவருக்கு பூர்ணச்சந்திரன் தரித்த மாதிரி ஒரு பேர் வந்துடுத்து. சந்திரமௌலீஸ்வரர்னு பேர் வந்துடுத்து. சந்திரசூடர் அப்படின்னு பேர் வந்துடுத்து. சோமசேகரர் எல்லாம் ஒரே அர்த்தம் தான். சோமசேகரன்னு சொன்னாலும் சந்திரசேகரன்னு சொன்னாலும் சந்திரசூடர்னு சொன்னாலும் சந்திரமௌலீஸ்வரன் சொன்னாலும் ஒரே அர்த்தம்தான். இது அதாவது ஒரு பாகம் சந்திரனில் ஒரு பாகம்தான் வந்து சேர்ந்திருக்க. அவருக்கு பூர்ணமாக சந்திரன் தரித்த மாதிரி ஒரு நாம பரமேஸ்வரனுக்கு வந்துடுத்து. அப்படின்னாக்க பகவான்கிட்ட போய் சேர்ற பொழுது ஒரு பாகமாக இருந்தாலும் அம்சமாக இருந்தாலும் அது பூர்ணத்துவத்தை அடைகிறது. சாதாரணமாக நம்ம கல்யாணங்களில் முழு லட்டுவாக போட்டால் தான் கௌரவம். அது ஸ்வீட்டு. அதை உதுத்து போட்டால் என்ன தாரித்திரத்தை காட்டுறானே, பூந்தியாக உதுத்து போடுறானே. முழு லட்டு சாப்பிட முடியாது யாரும், உதுத்து தான் வாயில் போட்டுண்டாகணும். ஆனால் நாம் போடுற போது எதையில போடுற போது லட்டுவாக கொடுத்தா தான். வரவாளுக்கு ஒரு ஸ்வீட்டுக்கு காரம் கொடுத்து அனுப்பணும், ஒரு பாக்கெட்டில் போட்டு கொடுக்கணும், லட்டு தான் கொடுப்பாளே தவிர பூந்தியாக போட்டு கொடுக்கறது இல்லை. அதாவது முழுசாக இருந்தால் தான் அதுக்கு கௌரவம். குழந்தைகளுக்கும் சின்ன குழந்தை முதற்கொண்டு முழு லட்டுவாக வேணும்னு தான் கேட்கும். அது வாயில் இந்த லட்டு உள்ளவே போகாது. ஆனால் லட்டுவாக தான் கொடுக்கணும். வாங்குற போது நம்ம லட்டுவாக வாங்கிக்கணும்னு இருக்குது. முழுசாக இருந்தால் தான் உலகத்தை பெருமை. பின்னமாகிடுச்சுன்னா பெருமை இல்லை. ஆனால் பகவான்கிட்ட போய் சேர்ற பொழுது பின்னமான விஷயத்துக்கும் பூர்ணமாக இருக்கக்கூடிய விஷயத்துடைய கௌரவம் வருதுன்னு காட்டுறதுக்காக தான் இந்த வில்லை முறிச்சப்புறம் கூட அவருக்கு பொண்ணையே கொடுத்து விட்டார், மாப்பிள்ளையாக பண்ணின்னு விட்டார். அங்கே வந்து ஒரு சந்திரனுடைய ஒரு கரை, அந்த கரையை தரிச்சவருக்கு சந்திரசூடர்னு பேர் வந்துட்டு பகவான்கிட்ட போய் சேர்ந்ததுனால அவனுக்கும் பூர்ணத்துவம் அடைஞ்சு விட்டார் சந்திரன். இத்தனை விஷயங்கள் இருக்குது இந்த தனுர்பங்கத்தில். இத்தனை விஷயங்கள் இருக்குது. இன்னும் ஐ ஆம் நாட் எ டன். அதில் ஜனகானாம் குலே கீர்த்திம் அகரிஷ்யதி மே சுதா, ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம். இதுக்கு தான் பேரலாம் ஆழ்வார் பாசுரத்தை எடுத்துட்டோம். ஒரு மகள் தன்னை உடையேன் உலகம் நிறைந்த புகழால் அப்படின்னு. இந்த ஜனகருடைய வம்சத்துக்கே பெரிய கீர்த்தியை தேடி கொடுக்க போகிறாள் சீதை, ராமனை பர்த்தாவை அடைஞ்சு. அதாவது இதுக்கு எப்படி சுவாரஸ்யம் சொல்லணும்னா, சாதாரணமாக குடும்பங்களில் ஒரு பொண்ணு ஒரு பிள்ளை இருந்தால் இந்த பொண்ணு என்றைக்காக இருந்தாலும் ஏதோ வேற ஒரு கோத்திரத்தில் போய் சேர வேண்டியவள். பொண்ணுன்னு பிறந்துட்டாலே அவள் வேற ஒரு கிரகத்துக்கு போய் சேர வேண்டியவள் தான். எவ்வளவுதான் அருமையான செல்லமான பொண்ணாக இருந்தாலும் அப்பா அம்மா தன் பக்கத்துலேயே வச்சுக்க முடியாது. அவளுக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை அமைக்கணுமோ, அவளுக்குன்னு ஒரு சந்தோஷமான வாழ்க்கை அமைக்கணும். அதனால கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து தான் ஆகணும். அப்போ இந்த பொண்ணு இருந்த ஸ்தானமானது எம்டியாக போயிடுது. அவள் புக்காத்துக்கு போகிற போது ஷீ லீவ்ஸ் அ வேக்வம் இன் தி பேரண்டல் ஃபேமிலி. அந்த வேக்வத்தை ஃபில் பண்ணணுமே. அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு அண்ணாவோ தம்பியோ இருந்தால் அந்த பையனுக்கு ஒரு விவாகம் பண்ணுற போது அந்த பொண்ணுடைய ஸ்தானத்தில் வேற ஒரு பொண்ணு நம்ம அதுக்கு வந்து சேர்றா. இந்த பொண்ணுக்கு மாற்றாக வேற ஒரு பெண், மாற்று பெண், மாடாட்டமாக உழைக்கிறதுக்காக வந்த பெண் இல்லை, மாற்று பெண்ணாக வந்து சேர்றேன். அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு ஜனகருக்கு இல்லை. ஏன்னா ஜனகருக்கு புத்திரன் இல்லை. இவருக்காக முதல்ல ஒரு புத்திரி இருந்தா, சாந்தாங்கிற புத்திரி இருந்தா தசரதருக்கு. ஜனகருக்கு பிள்ளையே இல்லை, பொண்ணு தான். அவருக்குன்னு பிறந்த, அவர் ரத்தத்துக்கு பிறந்த பெண் தான் ஊர்மிளை. அவருடைய தம்பி குஷத்வஜனுக்கு பிறந்த 2 பெண்கள் தான் மாண்டவி, சுத்தகீர்த்தி. இந்த சீதை வந்து வளர்ப்பு பெண்ணாக அபிமான புத்திரியாக போயிட்டார். எல்லாம் பொண்களாக இருக்கா. அதுவும் சீதையிட்ட ரொம்ப பிரியம். எதிரையுமே அட்டாச்மெண்ட் இல்லாத ஜனகர் சீதையிட்ட மாத்திரம் எம் சீதா மமசுதான்னு சொல்கிறார், எம் பெண்ணுன்னு சொல்கிறார். இத்தனைக்கும் இவர் ரத்தத்துக்கு பிறந்த பயாலாஜிக்கல் டாக்டர் இல்லை, ஆனால் மமசுதா அப்படின்னு சொல்கிறார். அவ்வளோ பிரியம் வச்சிருக்கக்கூடிய சீதையை விட்டு 6 வயசு குழந்தை, பச்சை குழந்தை, 6 வயசு குழந்தைய அப்படியே அனுப்பிச்சுட்டார். சாதாரணமாக கன்னியாதானம் பண்ணக்கூடிய இன்னமும் சில வைதிகமான குடும்பங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு. வெளியில் தெரியாது. வெளியில் தெரிஞ்சால் கொஞ்சம் சரியாக வராதுங்கிறதுனால வெளியில் தெரியாது. அப்புறம் 18 வயசு மட்டும் அந்த பிறந்தாத்துலேயே இருந்துவிட்டு அப்புறமா தான் பூக்காத்தில் கொண்டு போய் விடுறது வழக்கம். ப்ரௌடையான அப்புறம் தான் கொண்டு போய் விடுறது.
18 வயசு ஆகாட்டா கூட ப்ரௌடே ஆகணும், பெரியவளாகணும். பெரியவளான பிறகு தான் புக்காத்தை கொண்டு விடுறது அப்படி வழக்கத்தில் இருக்குது. இவள் பெரியவளாகவே இல்லை, இது 6 வயசு குழந்தை. இந்த பச்சை குழந்தைய உடனே கல்யாணம் ஆன உடனே ரிசர்வ் அழைச்சிட்டு போயிட்டார். 4 பையங்களையும் மாட்டு பண்ணியும் அழைச்சிட்டு போயிட்டாருன்னா சரித்திரம் இருக்குது. அங்கே போய் பிறந்தாட்டில் கொஞ்சம் நாள் இருந்துவிட்டு அப்புறமா வந்தாள்னு இல்லை. அதனால இந்த குழந்தை கிளம்பி போன உடனே ஒரு பெரிய வேக்கம் வந்திருக்கும், ஜனகருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய வேக்கம் வந்திருக்கும். சீதை ரொம்ப பிரியமான ஒரு புத்திரிங்கிறதுனால அவன் என்ன பண்ணிவிட்டா, அப்பா நீங்கள் கவலைப்படாதங்கோ, நான் கிளம்பி போனால் உங்களுக்கு என்ன ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவேன்னு தெரியும். என் ஸ்தானத்தில் வேறு ஒரு எனக்கு ஒரு அண்ணாவோ தம்பியோ இருந்தால் ஒரு மாட்டு பொண்ணு வந்திருப்பேன் உங்களுக்கு. அவள் அந்த பொண்ணுடைய ஸ்தானத்தில் அவள் ஃபீல் பண்ணிவிடுவேன். உங்களுக்கு இந்த ஜென்மாவில் அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு இல்லை. ஆனால் அதை விட வசந்த ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் நான் கொடுத்துட்டு போகிறேன். ஏன்னா எத்தனை பிரியமான மாட்டு பொண்ணாக இருந்தாலும் புக்காத்தில் 365 நாளும் இருக்க முடியாது. ஏன்னா ஒரு வெக்கேஷன் வந்தால் பிறந்தாட்டில் போய் வருஷத்துக்கு ஒரு 10 நாள் போய் இருந்துட்டு வர மாட்டாளா? அப்புறம் கர்ப்பிணியாக இருந்தாக்க ஒரு 4 மாதம் போய் பிரசவத்துக்காக பிறந்தாட்டுக்கு போக மாட்டாளா? 365 நாளும் புக்காத்திலேயே இருக்கிறதுங்கிறது நினச்சி பார்க்க முடியாது. ப்ராக்டிக்கலாக இட் டசன்ட் ஒர்க் அவுட் தட் வே. ஒரு சில நாட்கள் பிறந்தாத்தில் மேஜர் போர்ஷன் புக்காத்தில் இருப்பாள். ஆனால் கொஞ்ச நாளைக்கு பிறந்தாத்துக்கு போயிடுவாள். நான் இப்போ ஒரு பொண்ணை ஏற்பாடு பண்ணிருக்கேன். என்னுடைய ஸ்தானத்தில் அந்த வேக்குவத்தை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பொண்ணு ஏற்பாடு பண்ணிருக்கேன். அந்த பொண்ணு எப்படின்னாக்க 365 நாளும் ஒரு நாளும் 24 மணி நேரமும் 24/7 உங்கள் பக்கத்துலேயே இருப்பாள். அவள் பிறந்தாதுக்கு போகணும்னு நினைக்கவே மாட்டாள். அவள் பிறந்தாமே கிடையாது, அவளுக்கு உங்கள் கிரகம்தான் பிறந்தாம் புக்காம் எல்லாமே உங்கள் கிரகம்தான். அந்த மாதிரி ஒரு பெண், என்னை விட்டு நீங்கள் பிரிஞ்சிருக்கேங்கிற தாபமே தெரியாதபடி ஒரு பெண். அந்த பெண் தான் கீர்த்தி என்ற பெண். அதாவது ராமர மாப்பிள்ளை அடைஞ்ச கீர்த்தி வர்தவனுக்கு ஜனகருக்கு ஜனகானாம் குலே கீர்த்திம், இந்த ஸ்லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய பாவத்தை பாருங்க. ஜனகானாம் குலே கீர்த்திம் ஆஹரிஷ்யதி மே சுதா சீதா பர்த்தாரமாசாத்திய ராமம் தசரதாத்மஜம். ஆட்களையெல்லாம் வேகமாக அனுப்பிச்சாள். இங்கே தனுர்பங்கம் ஆன உடனே ஜனங்களெல்லாம் சில பேர் அந்த பகவானுடைய தோல் வலிமையை பார்த்தா தோளையே பார்த்துட்டு இருக்காள். சில பேர் அவனுடைய திருவடியை பார்த்தா திருவடியே பார்த்துட்டு இருக்காள். வேற வெச்ச கண்ணை வேற ஒரு அவயவத்துக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணும் தோணுதையாம். தோள் கண்டார் தோளே கண்டார் தொழுகலர் கமலமன்னத்தாள் கண்டார் தாளே கண்டார் தடக்கை கண்டார் மகுதே வாழ் கொண்ட கண்ணார் யாரே வடிவினை முடிய கண்டார் ஊழ் கொண்ட சமயத்து அந்த உருவு கண்டாரை ஒத்த சாட்சாத் சர்வேஸ்வரனை பார்த்த மாதிரி ஒரு சந்தோஷம். அந்த ஜனங்கள் பேசிக்கிறாளாம். மிதிலா நகரத்தில் இருக்கிற ஒரு ஜனங்கள்லாம் பேசிக்கிறார். ஒருத்தர் என்ன சொல்கிறார், தசரதனுடைய பிள்ளைன்னு சில பேர் பேசுகிறாளாம். இன்னும் சில பேர் இவங்க யார் தெரியுமா, இந்த ஜெயரதன் புதல்வன் என்பார், தாமரை கண்ணன் என்பார், புயதி வன்மேனி என்பார், பூவையும் பொருவும் என்பார், மயருடை துலகம் என்பார், மானுடன் நல்லன் என்பார், கயல் பொரு கடலுள் வைகும் கடவுளே காணும் என்பார், ஜெயரதன் புதல்வன் என்பார். இன்னும் சில பேர் அவங்களுக்கு தாமரை கண்ணை பார்த்தியா. இன்னும் சில பேர் அது அந்த வஜ்ரம் வாஞ்ச சரீரம் மாதிரி இருக்குது, அந்த மார்பை பார்த்தா புயலி வன்மேனி என்பார். ஆனால் பாக்கி இருக்கிறவாளுக்கு விரோதிகளுக்கெல்லாம் வஜ்ரம் வாஞ்சதாக இருக்கும். சீதைக்கு எப்படி இருக்கும், பூவையும் பொருவும் என்பார், புயலி வன்மேனி என்பார், பூவையும் பொருவும் என்பார், மயலுடைய துலகம் என்பார், மகானுடன் நல்லன் என்பார். இவன் சாதாரண மனுஷன் இல்லை. இன்னும் சில பேர் என்ன சொல்கிறா, கயல் பொரு கடலுள் வைகும் கடவுளே காணும் என்பார். அந்த சமுத்திரத்தில் க்ஷீராப்தியில் பள்ளி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பெருமான் இருக்கானே, அந்த பிரபுவை தான் இப்போ அந்த சேஷசாயியாக இருக்கக்கூடிய பிரபு தான் இங்கே ராமனாக வந்திருக்கான். கயல் பொரு கடலுள் வைகும் கடவுளே காணும் என்பார். வால்மீகி மனுஷனாகவே ஆரம்பத்திலேருந்து கடைசி மட்டும் போற்றே பண்ணார். கம்பரும் துளசியும் அப்படி இல்லை, பரமாத்மான்னு தான் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பேசுகிறாங்க. அது மாதிரி நிறைய பாட்டுகள் இருக்குது கம்பராமாயணத்தில். அங்கங்கே வரபோது ஹைலைட் பண்ணுறேன், ஞாபகம் வர மட்டும் ஹைலைட் பண்ணுறேன். அது மாதிரி ஒரு பாட்டு இது, கடவுளே காணும் என்பார் அப்படிங்கிறார். அப்போ சில பேர் என்ன பேசிக்கிறாளாம், இந்த ராமனை ரொம்ப கொண்டாடி பேசுகிறேன். வெறும் ராமன் சொல்லப்படாது. பக்கத்தில் இருக்க வேற ஒருத்தர் என்ன பண்ணார்,
பரம மங்களமான ராமன். நான் கல்யாணம் நடக்கப்படுறது குழந்தைக்கு மிथिला நகரத்துக்கே மாப்பிள்ளையாக வர போகிறார். அவர் எங்கள் ஊர் மாப்பிள்ளைன்னு சொல்கிறோமோ அந்த மாதிரி மிथिला நகரத்தில் இருக்கிறவா எல்லாரும் அவர் மாப்பிள்ளையாக கொண்டாட போகிறார். அதனால ராமாய ராமபத்ராய ராமச்சந்திராய வேதசே ரகுநாதாய நாதாய சீதாயா பதகே நமஹ. இன்னும் சில பேர் சொல்கிறார், ஒரு பக்கத்தில் சூரிய வம்சத்தில் வந்தாலும் சந்திரன் எப்படி குடுமையாக நமக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஹிதமாக இருப்போம் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால ராமச்சந்திரனாக இருக்கார் அவர். இன்னும் சில பேர் என்ன சொல்கிறார், இவர் சாட்சாத் பிரம்மாவுடைய சுரூபம் மாதிரி இருக்கார் அவர். ராமச்சந்திராய வேதசே, வேதாகான்னு சொல்லி தா இல்லை தா வேதாகான்னு பிரம்மாவுக்கு பேர். ராமச்சந்திராய வேதசே ரகுநாதாய நாதாய. ரகுவம்சத்துக்கு ரகுவம்சம் முழுக்க இவனை அந்த குடும்பத்தில் வந்து ராமர் அவதாரம் பண்ணதுனால தான் ரகுவம்சத்துக்கே நாதனாக போயிட்டான் ரகுநாதாய. இன்னும் சில பேர் சொல்கிறார், ரகுநாதன் மாத்திரம் நினச்சிடாதீங்க, ரகுவம்சத்துக்கு மாத்திரம் நாதன் இல்லை, உலகத்துக்கு முழுக்க நாதன். ரகுநாதாய நாதாய. நாதன்னு யாருக்கு பேருனா ஸ்வபக்தானாம் விஷய ந அத எஸ்ஸகா நாதகா. தன் பக்தர்களை ரட்சிக்கக்கூடிய விஷயத்தில் அதனா ஒரு நிமிஷம், இதோ ஒரு நிமிஷத்தில் வந்துடுறேன்னு சொல்கிறோமோ அத. அந்த ஒரு நிமிஷம் கூட தாமதம் இல்லாமல் கூப்பிட்றதுக்கு பின்னாடி உடனே ஓடி வந்து அவன் ரட்சிப்பனும் அவனுக்கு தான் நாதன்னு பேர். ரகுநாதாய நாதாய சீதாயா பதகே நமஹ. இன்னும் சில பேர் கடைசியில் சொன்னாலும் அதெல்லாம் இருக்கட்டும், ராமன் ராமபத்ரன் ராமச்சந்திரன் ரகுநாதன் நாதன் எல்லாம் இருக்கட்டும், எங்களை பொறுத்தவரை எங்கள் சீதையுடைய புருஷன் அஸ்மின் கிராமே ஆச்சாடு பிரசித்தான்னு அப்பை தீக்ஷிரால் சொன்னதாக ஒரு சரித்திரம் ஒன்று உண்டு. ஒரு வேட்டாத்துக்கு போய் ஸ்நானம் பண்ணுறதுக்காக அங்கே அந்த ஊர் குளத்தில் போயிருக்கிறபோது பல ஸ்திரீகள்லாம் இன்னொரு பக்கத்தில் ஸ்நானம் பண்ணிட்டுருக்கா. அப்பை தீக்ஷிரால் பெரிய மகா பண்டிதர். இன்றைக்கும் பண்டிதரா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அப்பை தீக்ஷிராளுடைய கிரந்தத்தை ஒருத்தர் புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சதுன்னா அவர் தான் பண்டிதர் அப்படின்னு சொல்லுவாள். அப்படி ஒரு இன்ஃபார்மல் டெஸ்ட் ஒன்று உண்டு. இவர் பெரிய மகா பண்டிதர், 100 கிரந்தங்களுக்கு மேலே பண்ணவர், பரமேஸ்வர ஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடியவர். அங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்திரீகள் தான் பேசினாலாம், நம்ம ஆச்சாளுடைய புருஷனாக வந்திருக்கார், ஆச்சாடுன்னு கொச்சையாக கூப்பிடுவா போல் இருக்குது, கதோக்கியதாக கூப்பிடுவா போல் இருக்குது அப்பை தீக்ஷிராளுடைய பத்னியை. அந்த கிராமத்தில் அவளுடைய பிறந்த கிராமத்தில் அவளுக்கு உடனே அவர் பார்த்தார், அஸ்மின் கிராமே ஆச்சாடு பிரசித்தார் விட்டார். நாம் எவ்வளோதான் பண்ணியிருந்தாலும் கூட, சாஸ்திரங்கள் தான் கரைச்சி குடிச்சிருந்தா கூட 4 சம்பிரதாயத்துக்கு வேணுங்கிற கிரந்தங்கள், அதாவது அத்வைத்தம் சிவாத்வைத்தம் விசிஷ்டாத்வைத்தம் துவைத்தம், 4 சம்பிரதாயத்துக்கு வேணுங்கிற கிரந்தங்களும் பண்ணியிருக்கார். அந்தந்த சம்பிரதாயத்தை ஸ்லாக்கியமாக சொல்லி அந்தந்த கிரந்தங்கள்ல இருக்கும். இது என்ன வேடிக்கைனா, இவர் சுத்த அத்வைதியாக இருந்தாலும் கூட பை கன்விக்ஷன் 4 சம்பிரதாயத்துக்கு வேணும் கிரந்தங்கள் பண்ணி அந்தந்த சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்த பிரிவாள்தான் இன்றைக்கும் அவளுக்கு கிளாசிக் டெக்ஸ்டாக அப்பை தீக்ஷிரால் பண்ண அந்த கிரந்தத்தை தங்களுக்கு டெக்ஸ்டாக வச்சுருக்கா. அவ்வளோ பெரியவர் அவர். அஸ்மின் கிராமே ஆச்சாடு பிரசித்தான. அந்த மாதிரி ராமனுக்கு எவ்வளோ கீர்த்தி இருந்தாலும் மிதிலையில் போனால் சீதாயா பதயே நமஹ, ராமாய ராமபத்ராய ராமச்சந்திராய வேதசே ரகுநாதாய நாதாய சீதாயா பதயே நமஹ. தசரதுக்கு இந்த செய்தி போச்சு, பரம சந்தோஷம். இதுக்காக தானே கல்யாணம் நடக்கணுங்கிறதுக்காக தான் உத்தேசம் பண்ணி விஸ்வாமித்திரர் வரும்போது இஷ்டமித்திர பந்து வர்க்கங்களோட உபாத்தியாயரோட வசிஷ்டரோடு சேர்ந்து கலந்து ஆலோசனை பண்ணியிருந்தார். நாம் நினச்ச காரியமானது இப்படி பிரயத்னமே இல்லாமல் வந்து முடிகிறது. பழம் நழுவி பாலில் விழுந்த மாதிரி. உடனே பரம சந்தோஷத்தோடு பத்னிகள்லாம் அழிச்சுண்டு அங்கே மந்திரிகள் அயோத்தி முழுக்க அப்படி கிளம்பி வருது. வந்த உடனே தசரதுக்கு தெரிய தங்கிறதுக்கெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி, சுகிருகேகோ விசாரோஸ்தி, உங்கள் கிரகமாக நினச்சிக்கணும், சொந்த கிரகம்னா அந்த விசாரமே இல்லை, யோஜனை பண்ணதுக்கே இல்லை, எந்த தயக்கமும் இருக்கப்படாது. அப்படியெல்லாம் உபச்சாரம் பண்ணாள். உபச்சாரம் பண்ணி இந்த கல்யாணத்துக்கு 2 பேரும் 2 பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தகப்பனாரும் ரொம்ப சம்மதத்தை தெரிவித்து சந்தோஷத்தை தெரிவித்து கல்யாணத்தை வாங் நிச்சயம் பண்ணணும். முதல்ல வாங் நிச்சயம் பண்ணப்புறம் கல்யாணம். கன்னியாவரணம் அப்படின்னு ஒன்றும். கன்னியாவரணம்னா பழைய காலத்தில் பிள்ளையாத்துலேருந்து யாராவது பெரியவா போய் நல்ல பெண் இருக்கக்கூடிய குடும்பத்தில் உங்கள் ஆத்து பெண்ணை எங்கள் ஆத்து பிள்ளைக்காக நாங்கள் கேட்கறதுக்காக வந்திருக்கோம், நல்ல
தார்மீகமான பிரஜைகள் ஏற்படணுங்கிறதுக்காக இந்த பெண்ணை கேட்குறோம். அதாவது தர்ம பிரஜார்த்தம் இமாம் கன்யாம் விருணி மகே அப்படின்னு சொல்கிறது வழக்கம். ஆனால் பகவானுடைய விஷயத்தில் தர்ம பிரஜார்த்தம்னு சொல்லாமல் லோகக்ஷேமார்த்தம் விருணி மகே அப்படின்னு சொல்லணும். அந்த வரணம்ன்றது சாதாரணமாக பாரம்பரியம் ஒரு 3 தலைமுறை முன்னாடி இருந்த 3 தலைமுறையை சொல்லுவா. நமக்கு 3 தலைமுறை தான் தெரியும். 4ஆவது தலைமுறை ரொம்ப பேருக்கு 3ஆவது தலைமுறையே தெரியறது இல்லை. 4ஆவது தலைமுறை நமக்கு தெரியாது. ஆனால் பகவானுடைய விஷயத்தில் பிரம்மாலேருந்து ஆரம்பித்து ராமர் பர்யந்தம் இருக்கக்கூடிய பரம்பரையை வசிஷ்டர் ஒரு பக்கத்தில் அந்த சதஸில் தசரதர், பக்கத்தில் விஸ்வாமித்திரர் இருக்கார், வசிஷ்டர் இருக்கார், சேர்ந்து இருக்கா. 2 பேரும் சேர்ந்து பாருங்க. அந்த கல்யாண கட்டத்தில் 2 பேரும் ஒரே சைடில் இருக்கா. நார்மலி ஆப்போசிட் சைடில் இருப்பா. 2 பேரும் ஒரே சைடில் இருக்கா. அதை ரொம்ப அழகாக பௌபூதி சொன்னார். எத்த தாதா கிரகீதாச்ச ஸ்வயம் குஷிகநந்தனா. பொண்ணு வீட்டுக்காரர் கொடுக்குறார் பொண்ணை, வாங்கிக்கிறவர் பிள்ளையாத்துக்காரர். அதனால் கொடுக்குறவர் ஒருத்தர், வாங்கிக்கிறவர் ஒருத்தர், அப்படி தான் இருக்கும். சீதா கல்யாணத்தில் கொடுக்குறவர் வாங்கிறவர் 2 பேரும் ஒருத்தர்னார். இந்த கல்யாணத்தை ஏற்பாடு பண்ணவர். அதனால சீதா பக்கத்துலேயும் பொன் வீட்டு சைட்லேயும் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கார் விஸ்வாமித்திரர். வாங்கிக்கக்கூடிய ராமனை அழைச்சின்னு வந்து இந்த கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணதுனால பிள்ளையாத்துக்கும் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கார். எத்த தாத்தா கிரகீதாச்ச ஸ்வயம் குஷிக நந்தனஹா அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னார். 2 பேருக்கும் ரொம்ப வேண்டியவராக இருக்கார் விஸ்வாமித்திரர். விஸ்வாமித்திரர் இருக்கார், வசிஷ்டர் இருக்கார், தசரதர் இருக்கார். அந்த குழந்தைகள் ராமன், லக்ஷ்மணன், பரதன், சத்ருகுணன் எல்லாரும் இருக்கா. கௌசல்ய முதலி தேவிகள் தான் இருக்கா. இந்த பக்கத்தில் ஜனகருடைய புரோகிதராக இருக்கக்கூடிய சதானந்தர், ஜனகருக்கு குருவாக இருக்கக்கூடிய யாக்ஞவல்யர் இவாள்லாம் இருக்கா. வசிஷ்டர் எழுந்திருந்து தசரதர் சார்பில் அந்த பாரம்பரியத்தை சொல்கிறாள். இந்த ராமன் சாதாரணமான பரம்பரையில் வந்ததில்லை. சாட்சாத் நாராயணன்டேருந்து நேரடியாக வந்திருக்கக்கூடிய சூரிய வம்ச பாரம்பரியம் இது. சர்வேஸ்வரனாக இருக்கக்கூடிய பகவான் நாராயணனுடைய நாபீக மதத்திலேருந்து பிரம்மா ஏற்பட்டாள். பிரம்மாவுடைய பிள்ளை மரீச்சி, மரீச்சியுடைய பிள்ளை கஷ்யபர், கஷ்யபருடைய பிள்ளை விவஸ்வான், விவஸ்வானுடைய பிள்ளை வைவஸ்வத மனு, வைவஸ்வத மனுவுடைய பிள்ளை இக்ஷ்வாகு, இக்ஷ்வாகுடைய பிள்ளை குக்ஷி, குக்ஷியுடைய பிள்ளை விகுக்ஷி, விகுக்ஷியுடைய பிள்ளை பாணன், பாணனுடைய பிள்ளை அனரண்யன், அனரண்யனுடைய பிள்ளை பிருத்து, பிருத்துவுடைய பிள்ளை திரிசங்கு, திரிசங்குடைய பிள்ளை துந்துமாரன், துந்துமாரனுடைய பிள்ளை யுவனாஸ்வன், யுவனாஸ்வனுடைய பிள்ளை மாந்தாதா, மாந்தாதாவுடைய பிள்ளை சுசந்தி, சுசந்தியுடைய பிள்ளை துருவசந்தி, துருவசந்தியுடைய பிள்ளை பரதன், பரதனுடைய பிள்ளை அசிதன், அசிதனுடைய பிள்ளை சகரன், சகரனுடைய பிள்ளை அசமஞ்சஸ், அசமஞ்சஸுடைய பிள்ளை அம்சுமான், அம்சுமானுடைய பிள்ளை திலீபன், திலீபனுடைய பிள்ளை ரகு, திலீபனுடைய பிள்ளை பகீரதன், பகீரதனுடைய பிள்ளை ககுஸ்தன், ககுஸ்தனுடைய பிள்ளை ரகு, ரகுவுடைய பிள்ளை சங்கனன், சங்கனுடைய பிள்ளை சுதர்சனன், சுதர்சனுடைய பிள்ளை அக்னிவர்ணன், அக்னிவர்ணனுடைய பிள்ளை சீக்கிரகன், சீக்கிரகனுடைய பிள்ளை மரு, மருவுடைய பிள்ளை பிரசுசுகன், பிரசுசுகனுடைய பிள்ளை நகுஷன், நகுஷனுடைய பிள்ளை யயாதி, யயாதியுடைய பிள்ளை நாபாகன், நாபாகனுடைய பிள்ளை அஜன், அஜனுடைய பிள்ளை தசரதர். அந்த தசரதருக்கு பிறந்த பிள்ளைகள் ராமன், லக்ஷ்மணன், பரதன், சத்ருகள். அது மாதிரி அஸ்மாத் தசரதாஜாது பிராதரு ராம லக்ஷ்மணு. நேரம் பிரம்மாட்டேந்து வந்திருக்கக்கூடிய பாரம்பரியம் ராமன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ராமனுக்காக உங்கள் ஆத்து பெண்ணை நாங்கள் கேட்குறோம்னு சொன்ன உடனே அங்கேருந்து ஜனகர் எழுந்திருந்தார். எங்கள் வம்சம் ரொம்ப வசத்தியான ஒரு வம்சம். நிமின்னு ஒரு ராஜா இருந்தார். அந்த நிமிட்டேந்து வந்திருக்கக்கூடிய பரம்பரை எங்களுடைய பரம்பரை. நிமியுடைய பிள்ளை மிதி, மிதியுடைய பிள்ளை முதல் ஜனகர், முதல் ஜனகருடைய பிள்ளை உதாவசு, உதாவசுடைய பிள்ளை நந்திவர்தனன், நந்திவர்தனுடைய பிள்ளை சுகேது, சுகேதுடைய பிள்ளை தேவராதன், தேவராதனுடைய பிள்ளை பிருகத்ரதன், பிருகத்ரதனுடைய பிள்ளை மகாவீரன், மகாவீரனுடைய பிள்ளை சுதிருதி, சுதிருதியுடைய பிள்ளை திருஷ்டகேது, திருஷ்டகேதுடைய பிள்ளை ஹரியஸ்வன், ஹரீஸ்வனுடைய பிள்ளை பிரதீந்தகன், பிரதீந்தகனுடைய மரு, மருவுடைய பிள்ளை பிரதீந்தகன், பிரதீந்தகனுடைய பிள்ளை கீர்த்திரதன், கீர்த்திரதன் பிள்ளை தேவமீடன், தேவமீடனுடைய பிள்ளை விபுதன், விபுதனுடைய பிள்ளை மகீந்திரகன், மகீந்திரகனுடைய பிள்ளை கீர்த்திராதன், கீர்த்திராதனுடைய பிள்ளை மகாரோமா, மகாரோமாவுடைய பிள்ளை ஸ்வர்ணரோமா, ஹர்ஷரோமா, ஹர்ஷரோமாவுடைய பிள்ளை ஸ்வர்ணரோமா, ஸ்வர்ணரோமாவுடைய பிள்ளைகளில் நான் மூத்தவனின் தம்பி குஷத்வஜனானாம் ஜேஷ்டோக மனுஜோ பிராதா மம வீர குஷத்வஜா. இந்த குழந்தை சீதை ஒரு நாளைக்கு நான் யாகத்துக்கு பூர்வாங்கமாக பூமியை சொர்ண கலப்பையால் உழுது கொண்டு இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் இந்த கலப்பை ஒரு பெட்டியில் இடித்து அந்த பெட்டிக்குள்ளே கிடைச்சாயில பூமியுடைய பிரசாதமாக கிடைச்சா அபிமான புத்திரியாக எடுத்து வளர்த்துன்னு வந்துட்டு இருக்கேன். இந்த குழந்தைக்கு ஒரு 4 வயசு இருக்கிற போது
ரொம்ப நாளாக பல தலைமுறையாக இந்த சிவதனுசார்ந்து எங்கள் கிரகத்திலிருந்து வருது. அந்த சிவதனுசு இருக்கக்கூடிய பெட்டியையே 5000 வீரர்கள் தான் கொண்டு வந்து வைக்கணும் சதஸில். நான் பூஜைக்காக போன பொழுது பூஜா கிரகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த பெட்டியுடைய இடம் கொஞ்சம் மாறி இருந்தது. மாறி இருக்கே, யார் மாற்றிருப்பா தெரியலையே, 5000 வீரர்கள் நகர்த்த வேண்டிய பெட்டியாச்சேன்னு நினச்சி அங்கே இருக்கக்கூடியவர்களெல்லாம் விசாரித்த பொழுது குழந்தைகள் சீதையுடைய சகைகள் தான் சொன்னால், நேற்றுக்கு நாங்கள் அம்மானை ஆடிந்தோம், அம்மானை இந்த பெட்டிக்கு அடியில் எடுத்து அதை மீட்டி கொண்டு வரதுக்காக பெட்டியை கொஞ்சம் நகர்த்தி ஒரு கையால் இந்த அம்மானை மீட்டிண்டா சீதை. எனக்கு நம்பிக்கையாகவே இல்லை. 5000 வீரர்கள் இருக்க வேண்டிய பெட்டியை ஒரு 4 வயசு குழந்தை அனாயாசமாக ஒரு கையால் நகர்த்தி இருக்குன்னு சொன்னால், சீதையை கூப்பிட்டு கேட்டேன், அப்படி தான் நடந்ததுன்னு சொன்னால். அப்போ தான் இந்த மறுபடியும் இந்த பெட்டியை கொஞ்சம் யதாஸ்தானம் மாற்றி வைன்னு சொன்னேன். அனாயாசமாக மாற்றி வச்சுட்டா. இவ்வளோ பலிஷ்டியாக இருக்கக்கூடிய சீதைக்கு தகுந்த புருஷன் ஒருத்தர் இருக்கணும்னு சொன்னாக்க, இந்த வில்லை எடுத்து சிவதனுசை எடுத்து யார் நாணேற்றாரோ அவர் தான் சீதைக்கு தகுந்த புருஷனாக இருக்க முடியும்னு அன்றைக்கி ஒரு தீர்மானம் பண்ணி இந்த வீர சுல்கத்தை வச்சேன். இந்த வீர சுல்கத்தை இது மட்டும் யாருமே பூர்த்தி பண்ண முடியல, ராமன் தான் வந்து பூர்த்தி பண்ணிருக்காள். அதனால ராமனுக்கு என்னுடைய பெண்ணை கொடுக்க போகிறேன்னு சொல்லி சந்தோஷமாக வாங்நிச்சயம் பண்ணிட்டாள். இந்த வரணத்தை பஜன சம்பிரதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய ரீதியில் வரணத்தை சொல்லிவிட்டு மேலே சூர்ணிகை, சீதா கல்யாண சூர்ணிகை, நிறைய கோதானம் தான் பண்ணாள்னு இருக்குது. 4 லட்சம் பசுக்கள் நிறைய கன்றுக்குட்டியோடு சேர்ந்து ஸ்வர்ணத்தால் இந்த கொம்பெல்லாத்தையும் அலங்காரம் பண்ணி, வெள்ளிங்கால குழம்பு அலங்காரம் பண்ணி, சத்பாத்திரங்களுக்கு தசரதர் தன்னுடைய காஸ்ட்டில் 4 லட்சம் பசுக்கள் தானம் பண்ணார். அந்த சம்மந்திட்டேது வாங்கி இவர் தானம் பண்ணல, இவர் சுயமாக தானம் பண்ணார். அந்த மாதிரி சுவர்ணசிங்காக சம்பன்னாக சவத்ஸாக காம்ஸ்யதோஹனாக கவாம் சதசகசிராணி 4 புருஷர்ஷபக. கோதான மங்களம்னு பேர். அந்த சர்க்கத்துக்கு கோதான மங்களம்னு நாமகரணம் பண்ணிருக்கார் வால்மீகி. அந்த மாதிரி நினச்சி பார்க்க முடியாத தானங்கள்லாம் பண்ணாள். பல்குன்யாம் உத்தரே ராஜன்னு பகவஸ்ய எத்திர பிரஜாபதினு அந்த உத்தர நட்சத்திரம் இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் 2 விஷயங்கள் உத்தர நட்சத்திரம் ராமாயணத்தில். உத்தர பல்குனி நட்சத்திரம், சீதா கல்யாணம், யுத்தத்துக்காக கடமை இருந்து உத்தர பல்குனி. அதனால் பல்குன்யாம் உத்தரே ராஜன்னு பகவத்ர பிரஜாபதினு பகனையே தேவதையாக கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த நட்சத்திரத்தை மேலே கல்யாணத்தை தீர்மானம் பண்ணியிருக்காள். ஏராளமாக வேதவித்துகள்லாம் கூடியிருக்காள். அங்கே வரணம் பண்ணுற போது பஜன சம்பிரதாயத்தில் யஜுர்வேத சாகாத்யாயினே வாசிஷ்டமைத்ரா வருண ஆபரத்வசு த்ரயாரிஷேய பிரவரான்வித வாசிஷ்டகோத்ரோத்பவாய இக்ஷ்வாகுவம்சோத்பவாய திரிபுவனாதீஷாய அநேககோட்டி பிரம்மாண்டநாயகாய தத்வாதீதாய பராத்பராய சச்சிதானந்தமூர்த்தயே சூரியவம்சபாவனாய சகல ஜகத் ஆனந்தகாரகாய கௌசல்யானந்தவர்தனாய சரணாகதவத்சதாய தாட்டகேயாந்தகாய சரணரேணுபாலித கௌதமகலத்ராய பரமபாகவதார்ச்சிதாய खंडीकृत त्रिपुरचापाय लक्ष्मणाग्रजाय साधुजन निवास वृक्षाय श्रीवत्स कौस्तुभ हार कनक केयूरादि दिव्याभरणभूषणाय वैजयंती वनमाला शोभिताय सूर्यवंशोद्भवाय नाभाग महाराज वर्मणो नप्त्रे अज महाराज वर्मणः पौत्राय दशरथ महाराज वर्मणः पुत्राय श्रीरामचंद्रवर्मणे साक्षात् श्रीमन्नारायण स्वरूपाय वराय यजुर्वेदशाखाध्यायिनीं आंगीरसहायास्य गौतमत्रयाऋषेय प्रवरान्वित गौतम गोत्रोद्भवां चतुर्वेदशाखाध्यायिनीं चतुर्दश भुवनाधीश्वरीं अखिलांडकोटि ब्रह्मांडनायिकां शरणागतवत्सलां वेदिगर्भोदितां चापालंकृत पद्मालंकृत कलकमलां कलहंसगामिनीं इंदीवरलोचनां दिव्यवस्त्रभूषणां विद्युत्प्रभां विशालाक्षीं स्निग्धकुञ्चितमूर्धजां हंसांकितेन क्षौमेन किंचित् पीतेन संवृतां
வாசித்தேன உத்தரீயேன அலங்கிருதாம் நிமிவம்சோத்பவாம் நிமிவம்சப்பிரதீபிகாம் ஸ்வர்ணரோம மகாராஜவர்மணோ நப்த்ரீம் ஹ்ரஸ்வரோம மகாராஜவர்மணः பௌத்ரீம் ஜனகமகாராஜவர்மணः புத்ரீம் ஸ்ரீசீதாநாம்னீம் சாட்சாத் ஸ்ரீமகாலக்ஷ்மீஸ்வரூபிணீம் இமாம் கன்யாம் லோகக்ஷேமார்த்தம் விரணீமஹே அப்படின்னு வர்ணனம் பண்ணி இந்த உத்தர நட்சத்திரம் இருக்கக்கூடிய புண்ணிய காலத்தில் பரம சந்தோஷத்தோடு கூட ஜனக மகாராஜா கன்னிகாதானம் பண்ணி கொடுக்க போகிறார். எல்லாரும் வா கிரகத்தில் நித்திய கல்யாணங்கள்லாம் ஏற்படணும், நித்திய கல்யாண பரம்பரைகள்லாம் ஏற்படணும்னு பிரார்த்திச்சுண்டு மனசில் சீதாராமாவை திவ்ய தம்பதிகளை தியானம் பண்ணிட்டு இந்த கல்யாண கட்டத்தை சிரவணம் பண்ணணும். இந்த நிறைய சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. விஸ்வாமித்திர பூர்வத்தாந்தம் மாத்திரம் இல்லாமல் இந்த கல்யாண விஷயங்களில் சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது. அதெல்லாம் நாளைக்கு தான் தொடர்ந்து, நாளைக்கு வெள்ளிக்கிழமையாக இருக்குது. அதனால் கல்யாணத்துக்கு இன்றைக்கி ஆரம்பித்து 4 நாள் கல்யாணமோ நம்ம 2 நாளாவது சொல்ல வேண்டாமா? 4 நாள் கல்யாணத்தை 2 நாளாவது சொல்ல வேண்டாமா? இன்றைக்கி கல்யாணத்தை சம்பிரதாயத்துக்கு பூர்த்தி பண்ணிவிட்டு இந்த கல்யாணத்தில் இருக்கக்கூடிய விவரங்களெல்லாம் முடிஞ்சால் சூர்ணிகைக்கும் அர்த்தம் நாளைக்கு சொல்கிறேன். சூர்ணிகைக்கு அர்த்தம் சொல்கிறதுக்கு சாதாரணமாக சந்தர்ப்பம் கிடைக்கிறது இல்லை. முடிஞ்சால் அவகாசத்தை பொறுத்து நாளைக்கு அதிகம் பார்ப்போம். எல்லாரும் ஹிருதயத்தில் சீதாராமனை தியானம் பண்ணிட்டு சிரவணம் பண்ணணும். இந்த பல மங்களகரமான கட்டத்தை சிரவணம் பண்ணணும். அத ஜனக நிருபதி மனோரத மகார்ணவ பாரங்கத்வா பரமானந்த ஜலதோ நிமக்னः ஜகச்சக்ஷு குலபூஷணஸ்ய ஜகத்ரய சம்ரக்ஷண தீட்சிதஸ்ய நச்சஜன கல்பதரோः ஸ்ரீ கோதண்ட தீக்ஷா குரோः விவாக மகோத்சவாயாः क्षितिरत बलपूरित मनोरथ भगीरथ वंशजातं अतिरथ महारथ पृथिवीपति वंदितं दशरथ महाराजं रथगज तुरग पदादि सहितं समंत्रि पुरोहितं सत्पुत्र कडत्तरं सामात्यम् आनाय्य सत्कृत्याः नानाविध क्रमुक नालिकेर रंबादि पदयुक्त सहस्र स्तंभभूषिते जंबारी चिरकांक्षिते परिपूर्ण मनोरथ परमामोद पौरजन परस्परकृत सल्लापे सकल जन मनोहरालापे किरीटकवचकुंडल केयूर नूपुरादि नानाविध भूषण नानाविध मृदुल चित्रासनस्थ नाना देशागत राजबृंदे लोचनानंदे खे नानाविध स्तबक कोटि दे दीप्यमान मलिक चंदना गुरु गुग्गुलु गोधृतादि परिमल वासना वस्तु गुमु गुमायमान दिगंतरे निरंतर मणिकचित मकुट परंपरे खे वीणा वेणु मड्डुक मज्जरी जज्जर जज्जरी जल्लरी बेरी मृदंग मड्डुक काहल धवल शंग पटव पटकादि अष्टादशवाद्य संतत शब्दायमान संतत शब्दायमान सकल दिगंतरे नारद वीणा बेरी नारद वीणा मृदंग वीणा वाद्य शब्दायमान दिगंतरे अनेक कोटि वारण वस्त्राभरण वस्त्राभरण दान निपुण उभयवंश राजवंश राजवंश उभयवंश नामावली गोत्र प्रबलोच्चारण निपुण वसिष्ठ वामदेव शतानंदादि सकल ऋषि मध्ये कृत विविधस्तव सिद्ध साध्ये अब्ज भव विष्णु भवादित्य सप्तमरुद अष्टवसु यक्षजन रुद्रगण सिद्धगण मित्रकुलस्तबक समस्त प्रशस्त बिरुदस्तोम निनदे निरस्त धनदेन्द्र बिरुदे संक्रंदनाद्यमर बृंदावकीर्यमाण मंदार प्रमुख कुसुम निभक वर्षे नवरत्न खचित कनकमय मंटपे किंचिदारब्ध तारुण्यम नतजनैक कारुण्यो विधिमुख विधिमुख सुनादि विदित प्रतापं विदलित महेश चापं भानुकुल रत्नदीपं संपूरित भक्तजन कामं सजल जलधर श्यामं सकल लोकाभिरामं श्रीरामं सन्निवेश्य
கேதகீ சம்பக மல்லிகா குசுமாத்யலங்கிருத நீலாலகவேணீம் கலகம்சகாமினீம் கருணாவலோகினீம் அனகமணி மணி நிர்ஜித கலகண்டீம் ஸ்வரஜித கலகண்டீம் हाटकमणिमय ताटंकालंकृत कपोलाम अगणित कल्याण गुणगणशीलाम अरविंद सुंदर मंदहासमुखीं श्री रघुनंदनाभिमुखीं सीतां कृत्वा इयं सीता मम सुता सगधर्मचरीतवा प्रतीच्छचैनां भद्रं ते पाणिं गृह्णीष्व पाणिना इति क्षीराब्धिरिव महालक्ष्मीं श्रीमते नारायणाय शोभन मंत्राक्षर हिरण्योदक धारासगितं श्री रामचंद्र करारविंदे समर्पयामास इयं सीता मम सुता सगधर्मचरीतवा प्रतीच्छचैनां भद्रं ते पाणिं गृह्णीष्व पाणिना पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा इत्युक्त्वा प्राक्षिपद्राज मन्त्रपूतजलं तदा சீதை என்ற ஜீவன் பரமாத்மா ராமன்ட்ட போய் சேரது விதிவத்தா மந்திரபூர்வமாக ஜனக மகாராஜா கன்னிகாதானம் பண்ணி கொடுக்க ராமரா இருந்த பிரபு சீதாராமரா மாறுறாள். ஜானகி ஜானியாக திவ்ய தம்பதிகளாக சேர்ந்து நமக்கெல்லாம் உலகத்துக்கெல்லாம் பரமானுகிரகம் பண்ணக்கூடிய மங்களஸ்வரூபமாக சீதாராமாள் பிரகாசிக்கிறாள்னு சொல்லி இன்னைக்கு சங்கேபமாக அந்த கல்யாணத்தை பூர்த்தி பண்ணிட்டு மேலே கல்யாண விஷயங்களெல்லாம் நாளைக்கு தொடர்ந்து விஸ்வாமித்திர பூர்வ சரித்திரத்தில் ஆரம்பித்து மேற்கொண்டு கல்யாண விஷயங்களெல்லாம் நாளைக்கு வெள்ளிக்கிழமையாக இருக்குது. எல்லாரும் சிரவணம் பண்ணி பரமக்ஷேமத்தை அடையிறது. அவிரதகண்டகலன்மதமேதுரமத்தமதங்கஜராஜபதே त्रिभुवनभूषणभूतकलानिधिरूपपयो निधिराजसुते अयि सुदती जनलाल समान समोहन मन्मथराजसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते पापभवतापभर कोपशमनार्थाश्वासकर भास मृदु हासरुचिरास्यं रोगचय भोगभयवेगहरमेकं வாத்தபுரநாதமிமமாத்தனுகிருதப்ஜே. எல்லாருக்கும் வெத்தலை பாக்கு கொடுக்கறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிருக்கா சமாஜத்திலேருந்து. அவசியம் எல்லாரும் இருந்து இந்த வெத்தலை பாக்கு பிரசாதத்தை தான் வாங்கிக்கணும். கற்பகாம்பாளுக்கு சஸ்நாம அர்ச்சனை பண்ண குங்கும பிரசாதம் பொட்டலம் கட்டி வச்சுருக்கா. அந்த குங்குமத்தையும் எல்லாரும் பெற்றுக்கொண்டு தினம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம். அம்பாளுக்கு சஸ்நாம அர்ச்சனை பண்ண குங்கும பிரசாதம் அதையும் எல்லாரும் பெற்றுக்கொண்டு போகணும். முள்ள 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 पश्चात् सुप्रकेतैर्विभिरग्निर्विजिष्टनुषद्भिर्वर्णैः अभिराममस्तात् श्रीराम प्रतिगृह्णाति श्रीरामो वे ददाति च श्रीरामस्तारकोद्भव्यः श्रीरामाय नमो नमः. बालान् स्वकीयान् तव सन्निधाने दिव्यान्नदानात् परिपालयद्भिः सदा पठद्भिश्च पुराणरत्नं संसेवितायास्तु नमो हरेते. नारायण 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 नारायण. मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम. मंगलौ मस्करीन्द्राय महनीय गुणात्मने अनंतरामगतगे श्रवणानंददायिने शुकशास्त्रस्वरूपाय पारायण पराग च रामचंद्राश्रयाख्याय संयमीन्द्राय मंगलम. कांचनाद्रिनिभांगाय वाञ्छितार्थप्रदायिने अंजनाभाग्यरूपाय आञ्जनेयाय मंगलम. जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम. श्री सद्गुरुस्वामिनः जय. आञ्जनेयस्वामिनः जय. स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महीषाः
गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसा इन्द्रियैर्वा बुद्ध्या आत्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि त्वदीयं वस्तु राजेन्द्र तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्च शाश्वतीं यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राश्च पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तमा क्षमस्व रघुनन्दना क्षमस्व गुरुसत्तमा क्षमस्व हरिसत्तमा यज्ञेशाच्युतगोविन्दमाधवानन्तकेशव कृष्णविष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोऽस्तु ते श्रीहरये नमः गुरुवायुरप्प शरणं नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते वासुदेव कामाक्षि गुरुमूर्ते त्वां नमामि कामाक्षि गुरुवर्य पादुके शरणं राम